ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै
तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। તો હવે આપણે રિવિઝન થોડું કરી લઈએ. જુઓ પેજ નંબર 2 કૈલાસ આશ્રમના પુસ્તકમાં ભગવાન ભાષ્યકારે શરૂઆતમાં સંબંધ ભાષ્ય લખ્યું, ઉपोद्घात ભાષ્ય, પ્રસ્તાવના કરી. એટલે આ જે ઉપનિષદ છે ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ એ શુક્લ યજુર્વેદની કાણવ શાખાનો આપણે પાઠ કરીએ છીએ. આમ તો 2 શાખાઓ છે, કાણવ શાખા અને માધ્યંધની શાખા. અહીંયા આપણે જે શંકરાચાર્ય મહારાજે ભાષ્ય લખ્યું છે એ કાણવ શાખાને અંતર્ગત છે. હવે ભાષ્યકારે અહીંયા આગળ ઉપનિષદનું ભાષ્ય રચના કરતાં પહેલાં એમણે એવું પુરવાર કરવું પડ્યું કે આ જે પ્રકરણ છે એ પ્રકરણ અલગ છે. આગળના જે 39 અધ્યાયો ગયા, મંત્રો ગયા છે 39, એ બધા મંત્રો કેવા હતા? કર્મકાંડને લગતા હતા. હવે 40મો અધ્યાય જે શરૂ થયો એ કર્મકાંડ નથી પણ જ્ઞાનકાંડ છે એવું સ્થાપિત કરવા માટે ભાષ્યકારે પ્રસ્તાવના કરે છે. એટલે એ આપણે જરા જોઈ લઈએ. પ્રસ્તાવના એટલા માટે કે મીમાંસકો એવું માને છે કે કોઈ પણ મંત્ર હોય કે કોઈ પણ ઉપનિષદ વેદનો મંત્ર હોય એ આપણને પ્રવૃત્તિ લક્ષણ જ છે. એ કંઈક ને કંઈક આપણને કર્મમાં જોડે છે. હા, એ કર્મ પ્રધાન છે. એટલે આમના યસ્ય ક્રિયાર્થત્વાત આમના યસ્ય ક્રિયાર્થત્વાત અનર્થકમ અતદર્થાના. એટલે જે ક્રિયા સિવાયના જે કે પણ વાક્યો વેદોમાં જોવામાં મળે ને તો એ કાં તો એ કર્મને અનુસરતા હોય, એટલે કર્મના અંગરૂપે હોય, અથવા તો અર્થવાદ રૂપે હોય, પણ એ કર્મની સાથે કોઈક ને કોઈક રીતે જોડાયેલા હોય એવું એનું માનવું છે. અને એ લોકોનો એવો આગ્રહ છે. એટલે અહીંયા ભાષ્યકારે સ્થાપિત કરવું પડ્યું કે આ 40મો અધ્યાય છે જે આ મંત્ર વિભાગ જ છે, પણ મંત્ર વિભાગમાં હોવા છતાં આનું જે પ્રકરણ છે એનો જે અનુબંધ ચતુષ્ટય છે, કારણ કે કોઈ પણ પ્રકરણ જુદું છે સ્થાપવા માટે શું છે, અનુબંધ ચતુષ્ટય જોઈએ. તો અનુબંધ ચતુષ્ટયમાં આવે વિષય, પછી પ્રયોજન, અધિકારી અને સંબંધ. આ 4 વસ્તુઓ આવે જેથી આપણે આ એ ગ્રંથ સાથે જોડાઈએ. અનુબંધ એટલે જોડાવું. તો કોઈ પણ ગ્રંથની શરૂઆત કરતાં પહેલાં આપણે જરા એનો વિષય શું છે એ જોઈએ. ક્યાંય પણ લાઇબ્રેરીમાં પણ આપણે જોઈએ પુસ્તક તો પહેલાં જોઈએ કે એનો વિષય શું છે, પછી એ વિષય મને મારું પ્રયોજન સિદ્ધ કરે એવો છે કે નહીં. એનો આ જે ટાઇટલ આપ્યું છે પુસ્તકનું એનું અને અંદર જે એનું જે મટીરિયલ છે
એ એની સાથે કંઈક સંબંધ છે કે નહીં? પાછું અંદર ટાઇટલ તો સરસ હોય, પાછું અંદર કંઈક બીજું જ વધુ હોય. એટલે આની અનુક્રમણિકા જોઈએ આપણે, એનો પ્રસ્તાવના થોડી વાંચી લઈએ આપણે, તો આપણને ખ્યાલ આવે કે એમાં મટીરિયલ શું છે, એનો વિષય શું છે. એટલે વિષય, સંબંધ, પ્રયોજન અને અધિકારી. હું એનો અધિકારી છું કે નહીં? આપણે લાઇબ્રેરીમાં જઈએ અને પછી આપણે શોધતા હોઈએ કંઈક ફિઝિક્સને લગતું, અને કેમેસ્ટ્રીના ચોપડાઓ જોઈએ તો આપણને એ અનુકૂળ નથી. વી આર નોટ, એના માટેના આપણે અધિકારી નથી. એટલે આ અનુબંધ ચતુષ્ટય જે છે એ સ્થાપિત કરવો પડે. આ પ્રકરણ જુદું છે એ નક્કી કરવા માટે. એટલે ભાષ્યકારે ઈશાવાસ્યમ ઇત્યાદયો મંત્રાહ કર્મસુ અવિનિયુક્તા, શરૂઆત ત્યાંથી કરી કે આ જે ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદનો જે આ પહેલો મંત્ર છે, બધા જ ઉપનિષદમાં એવું નથી કે પહેલા મંત્રનું જે એનું નામ, જે ઉપનિષદનું નામ પડે છે ને, એમાં કોઈ એવો નિયમ નથી કે જે પહેલા મંત્રનો જે પહેલો શબ્દ હોય એને લઈ અનુલક્ષીને પછી નામ પડ્યું, એવું નથી. કેન ઉપનિષદમાં એવું છે, ઈશાવાસ્યમાં એવું છે, મુંડકમાં, માંડુક્યમાં કે બૃહદારણ્યકમાં એવામાં ક્યાંય એવું નથી. પણ એવો કોઈ નિયમ નથી ટૂંકમાં. પણ ઈશાવાસ્યમ ઇત્યાદયો મંત્રાહ કર્મસુ અવિનિયુક્તા, એ કર્મમાં એને આપણે કર્મમાં ઉપયોગી થાય એવા આ મંત્રો નથી. એટલા માટે આનું પ્રકરણ જુદું છે એવું કહેવા માગે છે. તેષામ અકર્મશેષસ્ય આત્મનઃ યાથાત્મ્ય પ્રકાશકત્વ, એનું જે મૂળ વિષય શું છે? આત્માના યાથાત્મ્ય જ્ઞાનનું પ્રકાશન કરવાનું. એટલે આત્માનું યથાર્થ જ્ઞાન કરાવવાનું આ મંત્રોનું મૂળ પ્રયોજન છે. એટલે એનું પ્રયોજન પણ જુદું છે. એનો વિષય શું છે? તો કે વિષય છે બ્રહ્માત્મ ઐક્યનું સ્થાપિત કરવું. અને એનું અધિકારી કોણ છે? જેને મોક્ષ જોઈએ છે એ એનો અધિકારી છે. મોક્ષ જોઈનારો અધિકારી કેવો હોવો જોઈએ? તો કે સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન હોવો જોઈએ. એટલે જે કર્મકાંડ છે, કર્મકાંડનો અધિકારી અને અહીંયાનો અધિકારી બે અલગ અલગ છે, ભિન્ન છે, એવું અહીંયા સ્થાપિત કરે છે. એ આપણે બધું જોયેલું, એટલે આ તો ખાલી જસ્ટ આપણે નજર કરી લઈએ. તો હવે યાથાત્મ્ય, આત્માનું યાથાત્મ્ય નક્કી કરવાનું છે. ત્યાં આત્મા કેવો છે એવું કહે છે ભાષ્યકાર. કે આત્મા કેવો છે? તો જુઓ 3 નંબરના પાનામાં ભાષ્ય કહે છે યાથાત્મ્યમ ચ આત્મનઃ શુદ્ધત્વ, અપાપવિદ્ધત્વ, એકત્વ, નિત્યત્વ, અશરીરત્વ, સર્વગતત્વાદિ વક્ષ્યમાણમ. આ બધા આત્માના લક્ષણો કીધા. જ્યારે પેલો જે કર્મકાંડી જે છે એના જે બધા છે એ બધા અનાત્માવાળા છે. અનાત્મા અને આત્મા બે આપણે કેટેગરી ગણીએ. તો આત્માના જે આ લક્ષણો છે એ કેવા છે? શુદ્ધ છે, અપાપવિદ્ધ છે, પછી એક છે, નિત્ય છે, અશરીરી છે, વગેરે વગેરે. અને આ બધા જે લક્ષણો જે કોઈ ધરાવે છે એ કેવો છે? કર્મની વિરુદ્ધ છે. કર્મમાં તો કર્તાપણું જોઈએ, દ્વૈત જોઈએ, એક ન જોઈએ, અનેક જોઈએ. કર્મમાં અનેક કારકો જોઈએ ને કર્મ કરવા માટે. કર્તાપણું પણ જોઈએ, કર્મ પણ જોઈએ, પછી સાધનકરણ પણ જોઈએ, અધિષ્ઠાન પણ જોઈએ. આ બધા કારકોની જરૂર પડે. જ્યારે આ જે જ્ઞાનનો અધિકારી છે એને આ કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી. અને એ કેવો છે? શુદ્ધ છે. પેલામાં તો અશુદ્ધિ છે, વિકાર છે ઘણા. કર્મ કરતો હોય જે વ્યક્તિ, એમાં વિકાર એટલે શું? કે એનામાં કંઈક ફેરફાર જોઈએ છે. એને પોતે જે છે એનાથી સંતુષ્ટ નથી. જેને આ જે છે એ તો આત્માની એવા આત્માના તુષ્ટ છે, પોતાની સર્વ છે. એટલે કર્મ અને જ્ઞાન આ બે વિરુદ્ધ છે એકબીજાની. એટલા માટે આ જે મંત્રો જે છે એ અહીંયા નિરૂપણ કરે છે શેનું? આત્મજ્ઞાનનું નિરૂપણ કરે છે. અને એટલા માટે અમે આને અલગ પ્રકરણ તરીકે જોઈએ છીએ. એટલે નહીં, ત્રીજા નંબરના પાના ઉપર ભાષ્ય છેલ્લી લીટ, નહીં એવમ લક્ષણમ આત્મનઃ યાથાત્મ્યમ ઉત્પાદ્યમ વિકાર્યમ આપ્યમ સંસ્કાર્યમ કર્તૃભોક્તૃરૂપમ વા યેન કર્મ શેષત હશે. કાં તો કર્મનું અંગ હોવું જોઈએ, કાં તો એનો કર્મમાં કંઈક ઉપયોગ થવો જોઈએ. હવે ઉપયોગ થતો નથી. કેમ? કારણ કે કર્મ દ્વારા તમે આ 4 વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી શકો. જે વસ્તુ નથી એને ઉત્પન્ન કરી શકો, જે વસ્તુમાં અશુદ્ધિ હોય તો એને શુદ્ધ કરી શકો, એના માટે કર્મ કરવું પડે. અથવા તો જે વસ્તુ મારી પાસે નથી એને મારે પ્રાપ્ત કરવા માટે કંઈક મારે ડિસ્ટન્સ કાપવો પડે. અથવા તો સંસ્કાર્ય એટલે કે અશુદ્ધિ હોય તો એને મારે શુદ્ધ કરવી પડે. તો કર્મ દ્વારા આટલી 4 વસ્તુ જ થાય. તમે જોજો, કોઈ પણ દુનિયામાં કંઈ પણ કર્મ થાય ને એમાં 4 વસ્તુ આવી જાય. 4 વસ્તુના અંતર્ગત જ કર્મ થાય, બાકી એનાથી 5મી વસ્તુ છે નહીં. એટલે એમ કહે છે કે આને પછી બીજું શું છે? કર્તાપણું અને ભોગતાપણું. જ્યારે મારે કર્મ કરવું હોય તો મારામાં કર્તાપણું હોવું જોઈએ, અહંકાર હોવો જોઈએ. હું કર્મ કરનાર છું, કારણ કે મારે કર્મ ફળ જોઈએ છે. કર્મ ફળ જેને જોઈતું એ કર્તાપણું અને ભોગતાપણું બેયનો એનો અધ્યારોપ કરવો પડે એને પોતાનો.
ઇવન જ્ઞાની હોય ને તો એને પણ કર્મ કરવું પડે, કરતાં પણ એનામાં હોવું જોઈએ તો જ એ કર્મ કરે, નહીં તો એને ખબર જ ન પડે કે શું કરવું શું નહીં, ગમે તેમ કરે પછી એને કર્મ. એટલે એમ કહે છે ભગવાન ભાષ્યકાર કે આ ચાર જે હોય એ જેનામાં હોય એ કર્મ દ્વારા એ બધું આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. પણ જ્ઞાન છે એ તો વસ્તુતંત્ર છે, એમાં કંઈ પણ કર્મની જરૂર નથી. પુરુષતંત્ર હોય ત્યાં આ બધી વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે. સર્વાસામુપરિષદામ આત્મ યાથાત્મ નિરૂપણમ એવ ઉપક્ષયાત. એટલે બધા જ ઉપનિષદો, આ એક જ ઉપનિષદ નહીં પણ બીજા બધા જ ઉપનિષદો જે છે એનું કલ્મિનેશન, એનું અવસાન ક્યાં થાય છે, એના બોધનું અવસાન ક્યાં થાય છે, તો કે આત્મા અને આત્માના યથાર્થ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવવામાં જ એનું અવસાન થાય છે. કર્મને લગતું કંઈ આવતું જ નથી એમાં. કર્મની સાથે આ જ્ઞાનને કોઈ એવો સંબંધ સીધો નથી. પરંપર્યા કર્મનો ઉપયોગ છે પણ સીધો કર્મમાં અને જ્ઞાનમાં વિરોધ છે. એટલે પછી એમ કહે છે કે આવું અમે બીજા ઉપનિષદો પણ આ જ એનો આશય છે. અને ગીતાનામ મોક્ષ ધર્માણામ ચ એવમ પરત, એટલે ભગવદ્ ગીતામાં સ્મૃતિ ગ્રંથમાં પણ એ જ કહેવું છે. અને સમમ સર્વેષુ ભૂતેષુ તિષ્ઠંતમ પરમેશ્વરમ વિનશ્યત્સુ અવિનશ્યંતમ, એ જે કહ્યું ને ય પશ્યતિ સપશ્યતિ, એટલે ત્યાં પણ જ્ઞાનની વાત કરી ભગવાને. એટલે એમ કહે છે કે ગીતામાં પણ આ ઐક્યની જ વાત કરવામાં આવી છે. એટલે હવે આ જે પ્રકરણ છે એ કેવું છે, જ્ઞાનનું પ્રકરણ છે. 40મો અધ્યાય જે ઉપનિષદનો શુક્લ યજુર્વેદનો ગ્રંથ છે એમાં જ્ઞાનની જ વાત કરવામાં આવી છે અને આત્માના યથાર્થ સ્વરૂપનું જ જ્ઞાન આમાં કરવામાં આવે છે. અહીંયા કર્મને કોઈ સ્કોપ નથી એવું ભાષ્યકારે અહીંયા સ્થાપિત કર્યું. હવે આપણે પહેલો મંત્ર જોઈએ. ઓમ ઈશાવાસ્યમિદમ સર્વમ યત્કિંચ જગત્યાન જગત તેન ત્યક્તેન ભુંજીતા મા ગૃધ કસ્ય સ્વિદ્યન. એટલે ભગવાન ભાષ્યકાર અહીંયા સમજાવે છે કે આ સમગ્ર જગત જે છે એને ઈશા એટલે ઈશ્વર વડે આચ્છાદિત કરવું. આચ્છાદિત કરવું એટલે શું, એને ઈશ્વર રૂપે જોવું. આપણે આ જગતમાં અત્યારે નામરૂપ રીતે જોઈએ છીએ તો એને ઈશ્વર વડે જોવું એટલે ઈશ્વર છે એવું જોવું. કેવી રીતે જોવાનું, એટલે કે છે તેન યત્કિંચ જગત્યામ, જગતમાં જે કંઈ પણ છે તો આપણે જોયું કે અસ્થિ ભાતિ પ્રિય સચ્ચિત આનંદ એ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે. સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ, આ બ્રહ્મ છે કેવું છે, સત્ય છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે અને આનંદ સ્વરૂપ છે. તો એ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ આ છે. મને તો જગતમાં ક્યાંય સચ્ચિદાનંદ દેખાતા નથી. તો આ સચ્ચિદાનંદ છે કેવી રીતે, એટલે ભાષ્યકાર કહે છે કે એ જે આપણી દૃષ્ટિની આડે જે કંઈ આવરણો આવ્યા છે ને, અજ્ઞાનરૂપી આવરણ, એ આવરણને દૂર કરવું પડે. એટલે પહેલાં આવરણને ઓળખવું પડે. કયું આવરણ છે, અજ્ઞાનરૂપી આવરણ છે. કયું અજ્ઞાન છે, મારા વિશેનું અજ્ઞાન છે, નામ રૂપાત્મક જગત છે એના વિશેનું અજ્ઞાન છે, ઈશ્વર વિશેનું અજ્ઞાન છે. આ અજ્ઞાનને મારે દૂર કરવું પડે. તો એ દૂર કરવા માટે શું કરવું પડે, તો કે તારે એ દૂર કરવા માટે શાસ્ત્રનો આધાર લેવો પડે. શાસ્ત્રનો આધાર લેવા માટે શું શાસ્ત્ર કહે છે, યત્કિંચ જગતમાં જે કંઈ કહે છે, જે કંઈ પણ છે એ ઈશ્વર છે એવું તારે જોવાનું. હવે એ આપણને શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. પહેલાં તો શાસ્ત્ર કહે છે એ શ્રદ્ધા હોય તો આપણે શાસ્ત્રને પછી અનુસરીએ. એટલે એમ કહે છે તો એ જગતમાં આ જે કંઈ છે એ ઈશ્વર છે એવું જોવા માટે શું કરવું, તો કે તેન ત્યક્તેન ભુંજીતા, જે કંઈ પણ ઈશ્વર રૂપ છે એને જોવા માટે શું કરવાનું, ત્યાગ કરવાનો છે. ત્યાગે નહીં કે અમૃતત્વ માનશું, ત્યાગ દ્વારા જ આપણા ઉપનિષદોમાં બધામાં ત્યાગની વાત, આપણા શાસ્ત્રમાં ત્યાગની જ વાત કરવામાં આવે છે કે ત્યાગ દ્વારા તમારે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. શેનો ત્યાગ કરવાનો, ત્રણેય એષણાનો ત્યાગ કરવાનો. પુત્રેષણા, વિત્તેષણા અને લોકેષણા. મૂળ લોકેષણા જ છે. એષણા છે એષણા એટલે ડિઝાયર, ઈચ્છાઓ. કઈ કઈ ઈચ્છાઓ છે, 3 પ્રકારની ઈચ્છામાં એને વિભાજિત કર્યું કે ભાઈ એક તો પુત્રની ઈચ્છા હોય, પછી વિત્તની ઈચ્છા હોય અને લોકની ઈચ્છા. ઈચ્છા, મૂળ ઈચ્છા સુખની છે. મારે બધી જ ઈચ્છાઓ, લોકેશના હોય કે પુત્રેષણા હોય કે વિત્તેષણા, એની પાછળની મૂળ ઈચ્છા તો શું છે, સુખની ઈચ્છા છે. પણ એ સુખની ઈચ્છા જુદી જુદી રીતે વ્યક્ત કરીએ છીએ આપણે. એટલે પુત્ર દ્વારા આપણે આ લોકના સુખની ઈચ્છા કરીએ, વિત્ત દ્વારા દેવલોકની ઈચ્છા કરીએ, અને લોકેશના જે છે એટલે બધા જ લોકો ક્યાંય પણ હું હોઉં ત્યાં મને સુખ પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. તો એ ત્રણેય એષણાઓનો ત્યાગ કરો ત્યારે તમને ઈશ્વરનું દર્શન થશે. કારણ કે આ બધા જે એષણાઓ છે ને એ ઈચ્છાઓ આપણા માટેનો મોટો અવરોધ છે, આ જ્ઞાન માટે મોટો અવરોધ છે. એટલે એને આપણે
દૂર કરવી જોઈએ. અને એટલે તેને ત્યક્ત એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. તેને ત્યક્તેન ભૂંજી થા. હવે આ ઉપનિષદ છે ને એમાં બધા જ મંત્રોમાં દરેક મંત્રમાં કંઈક ને કંઈક એનો સીધો અર્થ જ નથી મંત્રના શબ્દોનો. એટલે આ ભાષ્ય જરા કઠિન છે અને એને સમજવું પણ અઘરું છે. એટલે ભાષ્યકાર આમાં આપણને અલગ અલગ શબ્દો સમજાવે છે. ભૂંજી થા. હવે ભૂંજી થા ભુજ શબ્દમાંથી બન્યો. ભુજ શબ્દ 7મા ગણનો છે અને એ ઉભયપદી કહેવાય. તો 7મા ગણના જે ભુજ ધાતુ છે એમાં પરસ્મય પદ એટલે પાલન કરવું અને આત્મનેપદમાં એનું રૂપ થાય તો ભોગ કરવો એવું છે, ભોગવવું. તો હવે અહીંયા ભૂંજી થાહા જો છે તો એ છે ને આત્મનેપદનું રૂપ છે ભૂંજી થાહા. તો આત્મનેપદમાં ભુજ ધાતુનો અર્થ થાય ભોગવવું. હવે એ ભોગવવો અર્થ અહીંયા લાગુ પડતો નથી. એટલે ભાષ્યકારે સમજાયું કે આ ભૂંજી થાનો અર્થ પાલય થયા કરવાનો. પાલય થયા એટલે કે રક્ષણ કરવું. ભૂંજી થાય એટલે ભોગવવું એટલે કે ત્યાગીને ભોગવ. એ ત્યાગીને પછી ભોગવવાનું નથી. એટલે ભાષ્યકારે અહીંયા આપણને આગળ સમજાવ્યું એ બધું આપણે જોઈએ. એટલે આ તો હું ટૂંકમાં જરા સારાંશ આપી દઉં છું. એટલે તેને ત્યક્તેન. હવે ત્યક્તેન પણ ભાષ્યકારે એ શબ્દનો પણ એવું કે ત્યક્તેન શબ્દ અહીંયા લાગુ ન પડે. કોઈ પણ વસ્તુનો ત્યાગ કર્યા પછી એ વસ્તુ મારી સેવા ન કરી શકે. મારો નોકર હોય એનો ત્યાગ કરી દો પછી હું એની પાસેથી સેવાની અપેક્ષા ન રાખી શકું ને. એટલે ત્યાગે ન કીધું, એટલે ત્યાગ દ્વારા કીધું. ત્યક્તેનો અર્થ ત્યજાયેલો છે એની ત્યક્ત એટલે ત્યજાયેલો. હવે ત્યજાયેલી વ્યક્તિ મારી સેવા ન કરે પણ ત્યાગે નથી, ત્યાગ કરવા દ્વારા તું એ ત્યાગનો ભાવ આવ્યો. એટલે ત્યાગે ન ભૂંજી થા. ત્યાગ દ્વારા એનું પાલન કર. આ જ્ઞાનનું પાલન કેવી રીતે કરવાનું? પાલન કોનું કરવાનું છે? જે મને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એનું પાલન કર. કારણ કે આપણી પર ઘણા બધા આક્રમણો છે જગતના. અનેક વસ્તુ આપણા રાગ દ્વેષ છે અને એને કારણે આપણા ઉપર ઘણા બધા કર્તવ્યના પણ આક્રમણ છે, દુનિયાના પણ આક્રમણ, સંબંધોના આક્રમણો છે. એ બધાથી આપણને વંચિત, આપણે સીધી રીતે એને છોડી નથી શકતા. એટલે એમ કહે છે કે એનું પાલન કરે એટલે આ જ્ઞાન તને પ્રાપ્ત થયું. કયું જ્ઞાન? જે કંઈ છે ઈશ્વર. તો અહીંયા ભાષ્યકારે ઈશ્વર શબ્દ પણ સમજાયો કે ઈશ્વર જો શાસન કરતા હોય, આ ઈશ ધાતુ છે ને, ઈશ શબ્દ છે એ શાસન કરતાના અર્થમાં છે. તો શાસન કરવું એટલે શાસન કરવું એ તમે જો કહેતા હો તો શાસન કરનાર જુદો અને શાસિત એ પણ જુદું. શાસક અને શાસિત એ બે અલગ થઈ ગયા તો દ્વૈત આવી ગયું. તો બધાને હું ઈશ્વર તરીકે જોઉં એટલે જે શાસિત છે એને પણ હું ઈશ્વર રૂપે જોઉં તો ત્યાં દ્વૈત આવી જાય. તો એને શું કરવું? એટલે ભાષ્યકારે એ સમજાવ્યું આપણને. દાખલો આપ્યો કે જેમ દેવદત્ત છે એ દેવદત્ત 500 અરીસા સામે ઊભો છે. દેવદત્ત ચા પીવા માગે છે. દેવદત્તે ચાનો કપ માથે લીધો અને એ ચા પીવે છે. તો દેવદત્તે ચા પીવે તો બીજા 500 અરીસા એ ચા પીવી પડે કે ન પીવી પડે? પીવી પડે. તો જેમ દેવદત્ત પોતે બિંબ રીતે રહીને 500 અરીસામાં એના જે પ્રતિબિંબો પડે છે એનું એ શાસન કરે છે. દેવદત્ત ઊભો થાય તો 500 પ્રતિબિંબે ઊભા થવું પડે. એક પ્રતિબિંબ એમ કે નહીં હું ઊભો થયો એવું થાય જ નહીં. આવું શાસન ઈશ્વર કરે છે. ભાષ્યકાર એવી રીતે આપણને સરસ સમજ્યા કે ભાઈ આ શાસન કેવી રીતે છે? દ્વૈત નથી. આ પ્રતિબિંબ અને બિંબ એ બે વચ્ચે દ્વૈત નથી, દ્વૈતનો આભાસ છે. આજે બિંબ દેખાય, બિંબ હું છું, પ્રતિબિંબ છે એ શું છે? આભાસ છે, સાચું નથી, મિથ્યા છે. એમ આ જગતમાં જે કંઈ પણ છે એ ઈશ્વરનું જ પ્રતિબિંબ છે, એનો આભાસ છે. એટલે આપણને સત્ય લાગે છે પણ સ્વકાલે સત્યવત ભાતી. બરાબર, જ્યારે આપણને દેખાય છે ત્યારે સત્ય લાગે પણ પ્રબોધ સમયે અસત ભવે. પ્રબોધ થાય એટલે કે જ્ઞાન થાય ત્યારે એ કેવું થઈ જાય છે? અસત થઈ જાય છે, એટલે મિથ્યા થઈ જાય. એટલે આ તેન ત્યક્તેને ભુંજીતા મા ગૃધ કસ્ય સ્વિત ધનમ. કોઈના પણ ધનની આકાંક્ષા નહીં રાખવી. ભાષ્યકારે કહ્યું કે પોતાના ધનની પણ આકાંક્ષા નહીં રાખવી. એવું છે કે ધન આપણા મોટા ભાગનો સમય લઈ લેતું હોય છે. આપણો ક્વોલિટી સમય ક્યાં હોય છે? ધનમાં હોય છે. એટલે ધનમાં આપણું મન હંમેશા લાગેલું હોય છે. અને મોટા ભાગના આમાં ભાષ્યકારે લખ્યું, આપણે આનંદગી ટીકામાં પણ આવી ગયું કે ધનની ઈચ્છા તો સંન્યાસીઓમાં પણ જોવામાં આવે છે. કારણ કે સંન્યાસીઓને પણ ધનનો ઉપયોગ હોય છે કે મારો આશ્રમ બને, મારું ફલાણું થાય, ઢીકણું થાય, કંઈ પણ હોય, જે કંઈ હોય. એટલે એમણે કીધું કે કોઈના ધનની આકાંક્ષા નહીં રાખવી. એટલે વિત્તેષણા પણ નહીં, પોતાના ધનની પણ નહીં. એટલા માટે
મા ગૃધ કસ્યસ્વિત ધનમ એવું કહી દીધું. એટલે કોઈના પણ ધનની આકાંક્ષા નહીં રાખવી અને આ જગત જે છે એ સર્વ ઈશ્વર જ છે એવું તમારું નિર્ણય હોવો જોઈએ, નિશ્ચય થઈ જવો જોઈએ. એટલે આ છે ને જ્ઞાન નિષ્ઠાની વાત કરી. પહેલો મંત્ર જે છે એ જ્ઞાન નિષ્ઠાનો મંત્ર કયો. હવે આ જ મંત્રનો વિસ્તાર આપણે જોયું કે ત્રીજા મંત્રથી તે માંડીને 8મા મંત્ર સુધી જ્ઞાન નિષ્ઠાની વાત કરી. એટલે આનો જ વિસ્તાર કયો. આ સંક્ષેપમાં કહ્યું. આ 4થી એટલે આમ 4થી કહેવાય, કારણ કે અસુર્યા નામ તે લોકા જે છે ને એ થોડી નિંદા છે. એટલે આની સ્તુતિ જ છે, પણ જ્ઞાનની સ્તુતિ માટે નિંદા છે. એટલે અહીંયા એમ કહે છે કે આ જ્ઞાન નિષ્ઠાની વાત કરી એનો જ વિસ્તાર 3 થી 8 મંત્રમાં કહેવામાં આવ્યો. હવે આગળ બીજો મંત્ર લઈ ચાલો, કારણ કે આપણે શોર્ટમાં પતાવવાનું છે. કુર્વન્નેવેહ કર્માણી જીજીવિષેચ્છતમ સમાહ એવં ત્વયિ નાન્યથેતોસ્તિ ન કર્મ લિપ્યતે નરે. તો હવે તમારે જેને જ્ઞાન માટેનો અધિકારી જે નથી, પેલો મીમાંસક એમ કહે છે કે તમે આ જ્ઞાનની વાત કરીને બધું જ ઈશ્વર છે એવું જેણે નિશ્ચય થઈ ગયો, તો બધું ઈશ્વર જ છે એવું જો બધા જ સમજવા માંડે તો પછી જ્ઞાનકાંડ તો નકામો થઈ જાય. જ્ઞાનકાંડના 80,000 મંત્રો છે, કર્મકાંડના. તો જ્ઞાનકાંડના જો બધા અધિકારી, બધાને મોક્ષ જ જોઈતો હોય, બધાને આનંદ જ જોઈએ, સુખ જ જોઈતું હોય, તો જો બધા આ ઈશ્વર જ છે એવું જોવા માંડે તો મારો કર્મકાંડ છે એ નકામો થઈ જાય. એટલા માટે અહીંયા કહે છે કે આ મંત્રમાં એવું કહેવામાં આવ્યું કે કુર્વન નેવેહ કર્માણી. તો એવા લોકો છે જેને આ માટે હજી અધિકારીત્વ નથી, જ્ઞાન માટેનો હજી અધિકારી વિવેક નથી આવ્યો, હજી વૈરાગ્ય નથી જન્મ્યો, સમાધિ ષટક સંપત્તિનો વાત જ કરવાની નહીં, અને મુમુક્ષા પણ નથી જન્મી એવી, અને જે લોકોને હજી ભોગવાની ઘણી બધી ઈચ્છાઓ છે, તો એના માટે શું કરવું, તો એણે પણ શું કરવું એના માટે વેદ આપણને કહે છે કે એવી વ્યક્તિઓ કે જેને જ્ઞાનનો હજી અધિકારીત્વ નથી મળ્યું, જેને હજી જ્ઞાનમાં યોગ્યતા નથી, તો એણે શું કરવું, તો એણે કર્મ કરવું નહીં, બેઠા નહીં રહેવાનું. કર્મ કરવાનું તો કેવી રીતે કરવાનું, તો કુર્વન નેવેહ કર્માણી જીજીવિષે શતમ સમા. 100 વર્ષ સુધી જીવવાની ઈચ્છા કરતાં કરતાં કર્મ કરવાનું, કર્મ છોડવાનું નહીં. એવમ ત્વયિ ના અન્યથા ઇતઃ અસ્તિ. આ સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી. કર્મ કરવાનું. કેવું કર્મ કરવાનું? જે વેદમાં વિહિત કર્મો જે છે એ કરવાના, જે વેદમાં જેનું વિધાન છે એ જ કર્મ કરવાના. એવી રીતે જો કર્મ કરવામાં આવશે તો શું થશે? ન કર્મ લિપ્યતે નરે. તો આ કર્મ તમને લેપાયમાન નહીં કરે. કર્મ લેપાયમાન કરે એટલે શું? કર્મ આપણને બંધન કરતા બને. કર્મ બંધન કરતાં કેવી રીતે બને? મારે ફળની આસક્તિ હોય અને એ ફળને મેળવવા માટે હું કર્મ કરતો, તો કર્મથી હું કર્મ કરવા દ્વારા હું ફળની ઈચ્છાથી કર્મ કરું એટલે હું ફળથી બંધાઈ ગયો, કારણ કે ફળ મારે ભોગવવું જ પડે. કોઈ પણ કર્મ હું કરું, સારું કરું, ખરાબ કરું, મારે ભોગવવું જ પડે. એટલે એમ કહે છે કે જો તમે આ વેદમાં વિહિત કર્મો જે કયા છે અને નિષેધાત્મક કર્મ જે નથી કરવાના એ નહીં કરો તો તમને કોઈ પણ કર્મ બંધન કરતા થશે નહીં. એટલે જીવતા હો ત્યાં સુધી તમારે કર્મ કરતા રહેવું, એવું આ મંત્રમાં સમજાવું. એટલે અહીંયા કર્મનિષ્ઠાની વાત કરી. હવે આ કર્મનિષ્ઠાની જે વાત કરી એ 9મા મંત્રથી તે અંતિમ મંત્ર સુધી એની ચર્ચા આવી, એનો વિસ્તાર કર્યો. આ સંક્ષેપમાં આપણને 2 સૂત્ર આપી દીધા. એક જ્ઞાનનું સૂત્ર આપ્યું અને બીજું આ અજ્ઞાનનું સૂત્ર, અવિદ્યા સૂત્ર, અને પેલું વિદ્યા સૂત્ર, એવું થયું. એટલે આ 2નો હવે વિસ્તાર કરે છે. આ ઉપનિષદમાં મૂળ મૂત્ર આ 2 આપી દીધા. હવે એનો વિસ્તાર આપણને આગળ કહ્યો. ત્રીજો મંત્ર લઈએ આપણે 15મા પાના પર. અસુર્યા નામ તે લોકાહ અંધેન તમસાવૃતાઃ તાંસ્તે પ્રેત્યાભિગચ્છન્તિ યે કે ચાત્મહનો જનાઃ. હવે જે અવિવેકી છે, અવિવેકી કોને કીધો? જેને હજી આ સર્વ કાંઈ છે એ ઈશ્વર છે એવું દર્શન નથી, અને એને પરોક્ષ જ્ઞાન પણ નથી કે જે કંઈ પણ છે એ ઈશ્વર છે. આપણને તો પરોક્ષ જ્ઞાન થયું, ઉપનિષદે કહ્યું એટલે આપણને ખબર તો પડી
કે ભાઈ જે કંઈ છે ઈશ્વર છે, પછી આપણામાં આત્મસાત થાય ન થાય એ વસ્તુ જુદી છે. એના માટેનું હજી આપણે બધા પ્રયત્ન કરવાના છે. પણ જેને આવો અવિવેક છે કે જે કંઈ છે બધું સત્ય જ છે, ખાઓ પીને મજા જ કરો, બીજું કરવાનું શું છે, એવા જે લોકો છે જેને ભોગવવામાં જ અસુસુ રમંતે ઇતિ અસુરા. જે અસુ એટલે પ્રાણ એટલે ઇન્દ્રિયો, જે ઇન્દ્રિયોમાં જ રમણ કરે છે, ભોગવવામાં જ જેનું મન લાગેલું છે, એ લોકો કેવા છે? અસુર્યા નામ તે લોકા. એ કેવા લોકો છે? એનું અંધેન તમસાવૃતા, એનું જે જ્ઞાન છે કેવું છે? અંધેન તમસા આવૃતા, અંધકારથી એનું મન છે ને અંધકારમય છે. કેવી રીતે અંધકાર છે? એને સાચા ધ્યેયનું એને જ્ઞાન નથી. એને જીવન મળ્યું, મનુષ્ય દેહ મળ્યો, તો એનું શું લક્ષ્ય છે એનું એને જ્ઞાન નથી. એને એવું જ છે કે ભોગવા. આહાર નિદ્યા ભય મૈથુનમ ચ સમાનમેત પશુભી નરાણામ ધર્મો હિ તેષામ અધિકો વિશેષા ધર્મેણ હીના પશુભી સમાના. એવું કીધું. આહાર નિદ્રા ભય મૈથુન, આ 4 વસ્તુ તો બધામાં સામાન્ય છે, પશુમાં અને મનુષ્યમાં. પણ આ ધર્મ કરવો, એને ફ્રી વિલ મળ્યું છે, અને એ ફ્રી સ્વતંત્ર બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો, કે વિવેક કરવો કે મારા જીવનનું શું ધ્યેય છે. મને આ યોનિ મળી, 84 લાખ યોનિઓ છોડીને મને આ મનુષ્ય યોનિ મળી, તો એનો શું પર્પસ છે, કેમ મને મળ્યું, કયા કારણે મળ્યું, એવું વિચાર કરે માણસ. ત્યારે પછી એને એમ થાય કે કંઈક સમજ પડતી નથી. આ કોઈકને બહાર ફૂટપાથની બહાર મૂક્યો અને મને ઘરની અંદર સરસ બંગલામાં મૂક્યો, એનું કારણ શું? કંઈક તો હોવું જોઈએ ને. કોઈ એકદમ આમ બુદ્ધિશાળી અને હું એકદમ જરા મંદ બુદ્ધિવાળો, એવું કેમ? આ બધા જે બધી વિવિધતા અને વિષમતા દેખાય છે ને, તો એના વિશે આપણે વિચાર કરીએ તો આપણે પછી આમ થોડો એને જાણવા પ્રયત્ન કરીએ કે આ કેવી રીતે હોઈ શકે. એટલે કે અસુર્યાનામાં તે લોકો અંધેન, એટલે આવા અંધકારમય જે છે એનું જે જ્ઞાન છે એ અંધકારથી છવાયેલું છે. અંધેન તમસાવૃતા તામસ્તે પ્રેત્યાભિકંજ. એ લોકો પ્રેત્ય એટલે કે મર્યા પછી, મરણ પછી એ લોકોની ગતિ શું થાય છે? જીવન તો જીવી ગયા, ખાઈ પીને મજા તો કરી લીધી, સફળ થયા જીવનમાં, એમને લાગ્યું કે મેં તો હું ફર્સ્ટ મેડલ, ગોલ્ડ મેડલ, ફલાણું બધું ઘણું સરસ કર્યું, પણ અલ્ટિમેટલી શું થયું? એની ગતિ ક્યાં થશે? તામસ્તે પ્રેત્યાભિક ગચ્છન્તિ એકે ચ આત્મહનો જનાહા. એને આત્મઘાતી કહ્યો. એ આત્મઘાતી છે. કેમ આત્મઘાતી છે? આટલું સુંદર એને યોનિ મળી, મનુષ્ય યોનિ મળી, અને એનો ઉપયોગ શેમાં કર્યો? ભોગવવામાં કર્યો. તો એણે જે કરવાનું હતું, જે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની હતી, એ પ્રાપ્તિ કરવામાં એણે પ્રયત્નો જરાય કર્યા નહીં, અને બધી દુનિયાવી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી, અષ્ટસિદ્ધિઓ મળી ગઈ. પણ જ્યાં સુધી એને આ જ્ઞાન થયું નથી ત્યાં સુધી એ બધું કેવું છે? એકડા વગરનો મીંડા જેવું છે, એવું કહ્યું. એટલે અહીંયા જે છે આ ત્રીજા મંત્ર દ્વારા આત્મઘાતી કીધો આ વ્યક્તિને. જે અવિવેકી છે એને આત્મઘાતી એટલે શું? જાણી જોઈને પોતાનું હનન કરે છે, સુસાઇડ. પોતાને જાણે છે હવે મારા આ જગતમાં રહેવું નથી, એવું જે સુસાઇડ કરતા ને એવો આત્મઘાતી. આ આત્મઘાતી કેવો છે કે એને ખબર નથી કે મારા જીવનનું ધ્યેય શું છે, અને એ જે ન કરવાનું બધું કરે છે, એટલે એને આત્મઘાતી કહે. એટલે હવે આ જે આની નિંદાના અર્થમાં આનું તાત્પર્ય નથી. તાત્પર્ય શું છે કે આ જ્ઞાનનું મહત્ત્વ દેખાડવા માટે. એટલે ધીસ ઇઝ એન અર્થવાદ. જે ઈશાવાસે પહેલો મંત્ર કીધો ને એ ઉપક્રમ કીધો. આપણે ઉપક્રમ ઉપસંહાર અભ્યાસો પૂર્વતા ફલમ અર્થાપત્તિ અને શું છે? ઉપક્રમ ઉપસંહારો અભ્યાસો પૂર્વતા ફલમ અર્થાપત્તિ અને ચોથું છે 5 અર્થાપત્તિ. ચાલો મને યાદ આવશે એટલે હું કહું છું તમને. એટલે એમ કહે છે કે તાત્પર્યની કોઈ પણ ગ્રંથનો તાત્પર્ય નિર્ણય કરવો ને તો એનામાં 6 આવા લિંગ જોઈએ. લિંગમ તાત્પર્ય, લિંગનું તાત્પર્યનું લિંગ એટલે કે એનું નિશાન, ચિહ્ન. એટલે આ 6 વસ્તુ હોય. ઉપક્રમ ઉપસંહાર એટલે જ્યારે પ્રારંભ થયો ગ્રંથનો અને એનો ઉપસંહાર થયો, તો એ બંને વચ્ચે શું સંબંધ છે? ઉપક્રમ અને ઉપસંહારનો સંબંધ. તો એ જે વિષય, આ ગ્રંથનો વિષય શું છે, એનું તાત્પર્ય શું છે એ નક્કી કરવા માટે ઉપક્રમમાં જે કીધું, શરૂઆતમાં જે કીધું, અને ઉપસંહારમાં જે કીધું, એ એનો વિષય બને. પછી અભ્યાસ અપૂર્વતા ફલમ અર્થવાદ ઉપપત્તિ. હા, એટલે એવું છે કે ઉપક્રમ ઉપસંહાર
પછી આવે છે અભ્યાસ, પછી આવે છે અર્થવાદ, ઉપપત્તિ, યુક્તિ અને અપૂર્વતા. અપૂર્વતા એટલે કે જ્યાં બીજે કંઈ કહેવામાં નથી આવ્યું એ આપણે જોઈશું આપણે. પણ ઉપક્રમ અને ઉપસંહારની જે વાત આવી ને એમાં ઉપક્રમ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ દ્વારા આપણને શું કીધું? ઉપક્રમ કર્યો. મંત્રની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? ઈશાવાસ્યથી. એ ઉપક્રમ થયો. ઉપસંહાર ક્યાંથી થશે? 8મા મંત્રમાં ઉપસંહાર થાય છે. સપર્યગાત શુક્રમ કાયમ અવ્રણમ અસ્નાવિરમ જે છે ને એ મંત્ર દ્વારા ઉપસંહાર કર્યો. એટલે આત્મજ્ઞાનનું જે જ્ઞાન નિષ્ઠાનું જે વિભાગ છે એનો અવસાન ક્યાં થાય છે? 8મા મંત્રથી થાય છે. 8મા મંત્રમાં થાય. એટલે અહીંયા આ જે અસુર્ય નામ છે ને સ્તુતિ છે. કોની સ્તુતિ છે? આત્મજ્ઞાનની સ્તુતિ છે. એટલે કે અર્થવાદ છે. જ્યાં તાત્પર્ય નિર્ણય કરવા માટેનું જે એક લિંગ છે એ શું છે? અર્થવાદ છે. ઉપક્રમ, ઉપસંહાર, પછી અભ્યાસો, અપૂર્વતા એ બધું ખરું એ બીજામાં આવશે 4થા મંત્રમાં. પણ અહીંયા જે વાત છે એ શેની છે? અર્થવાદની છે. એટલે સ્તુતિ કરવી અથવા કોઈ પણ વ્યક્તિને ક્યાંય પણ તમારે જોડવો હોય તો એને કાં તો એના વખાણ કરીને જોડવું પડે કે જો ભાઈ તારા કાકા કેવી ગાડીઓ ફેરવે છે, બરાબર, અને પેલો જો લારીવાળો દેખાય છે એ કેવી મહેનત મજૂરી કરે છે, તારે એના જેવા થવું છે કે તારા કાકા જેવું થવું છે તો તું ભણ. એને ભણવામાં પ્રેરવા માટે આવા બધા દાખલા આપે, બરાબર. અને પેલાને એવું મોટિવેશન થાય કે ભાઈ ચાલો મારે તો ભણવું તો જ આ બધું, આપણે તો શોફર ઇવન કારમાં બેસવું છે એવું એને કહેવા માટે. એમ આ સ્તુતિ કરી એટલા માટે કે લોકોને જ્ઞાનમાં પ્રેરાય, જે સાધક છે એ જ્ઞાન માટે પ્રેરાય એના માટે. ચાલો એના પછીના મંત્ર જોઈએ, 4થો અને 5મો બે સાથે વાંચીએ. અને જદેકમ મનસો જવીય નૈન દેવા આપનુવન પૂર્વમર્ષત તદ્ધાવતોન્યાનત્યેતિ તિષ્ઠત તસ્મિન્નપો માતરિશ્વા દધાતિ તદેજતિ તન્નૈજતિ તદ્દૂરે તદ્વંતિકે તદંતરસ્ય સર્વસ્ય તદુ સર્વસ્યાસ્ય બાહ્યતઃ. હવે આ જે આત્મા તત્વની વાત કરી કે આ આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, તો આત્માના જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે આત્મા તત્વ કેવું છે, એના લક્ષણો શું છે એ આપણને ખબર હોય તો એનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ ને. આપણને કંઈ વસ્તુનું જ્ઞાન જોઈતું હોય તો એ કેવું છે આપણને ખબર. કોઈ વ્યક્તિને આપણે ઓળખવી હોય તો કોઈ આપણને ઓળખાણ આપે કે જો પીળા શર્ટવાળા છે અને લાલ પેન્ટ પહેર્યું, કાળું પેન્ટ પહેર્યું છે, એવું આપણને કોઈ કહે કે હજારો માણસો ઊભા હોય એમાં એ માણસને ઓળખવો હોય તો એના લક્ષણ આપવું પડે કે ભાઈ જે આવો છે, ઊંચો છે, ખાસો 6 ફૂટ જેવો ઊંચો છે એટલે આમ ઓળખાઈ જશે. આ ફલાણો રંગનો શર્ટ પહેર્યું છે, આવો છે, જાડો છે, પાતળો છે, બધા એવાની ઓળખાણ આપે. એમ આના આત્માને આપણે ઓળખવો હોય તો એના લક્ષણ આપે છે. તો આત્મા કેવો છે? અનેજત. અનેજત એટલે નિશ્ચલ છે, કોઈ ચલન નથી એનામાં, એક છે, અનેક નથી. આત્મા કેવો છે? એક જ છે. મનસઃ જવીય, મન કરતાં પણ એ વેગવાન છે. નૈન દેવા આપનું વન પૂર્વમ હર્ષત. આ દેવો એટલે કે દેવતાઓ. દેવતાઓ એટલે શું? ઇન્દ્રિયો. આ જે દેવતાઓ એટલે કે ઇન્દ્રિયોના જે દેવતાઓ છે એ આત્માને પહોંચી શકતા નથી, એને આંબી શકતા નથી. કેમ નથી આવે? પૂર્વમ અર્ષત, એ ત્યાં પહેલેથી પહોંચેલો જ છે. આપણે ક્યાંય પણ ગતિ કરવી હોય તો ત્યાં આપણે નથી, જ્યાં આપણે પહોંચવું છે ત્યાં આપણે નથી, તો ત્યાં આપણે પહેલેથી જ પહોંચેલો. પેલો તો કે આત્મા તો પહેલેથી જ પહોંચેલો જ છે. આ ગતિ કરે વ્યક્તિ, મન ગતિ કરે, આપણું મન ત્યાં પહોંચે એ પહેલાં તો એ પહોંચી ગયો. એવું એનો અર્થ શું? પહેલેથી હાજર જ છે. કારણ કે મનને કે બુદ્ધિને પ્રકાશિત કરનાર કોણ છે? આત્મા જ છે. મન છે એ સંકલ્પ કરે છે, મન જવાનો સંકલ્પ, ત્યારે પણ એ તો હાજર જ છે. અને મન જ્યારે ત્યાં પહોંચે છે ત્યારે પણ એ હાજર જ છે. એટલે એ તો સર્વવ્યાપી છે, સર્વત્ર છે. એટલા માટે એને કીધું પૂર્વમ હર્ષત. આ કહેવાની રીત છે, કારણ કે એને સંદર્ભ આપ્યો. મન કરતાં વેગવાન છે. આપણે સંદર્ભથી ઓળખીએ ને કોઈ પણ વસ્તુને, એટલે એને ઓળખવા માટે આપણે આત્મા કેવો છે તો કે મન કરતાં ઝડપી છે. સીધો ઝડપી છે એમ કીધું ને તો આપણને ઝડપ એટલે પાછું જલ્દી ખ્યાલ ના આવે. કોને જેવી? સાયકલ જેવી ઝડપ, ચાલવા જેવી ઝડપ કેવી? આ તો કે મન કરતાં, મન ફાસ્ટેસ્ટ છે, બરાબર. એટલે મનનો જ આપણને દાખલો આપ્યો કે મન કરતાં પણ ફાસ્ટ છે, વેગવાન છે. જી
અર્ષત એ ઋષનું છે, ઋષ ધાતુનું છે. ઋષ ટુ ગો, ઋષ ગતો એવું કંઈ છે, એટલે અર્ષત એવું થાય છે, એટલે એ પહોંચ્યો. તો તદ્ધાવત અન્યાન અત્યેતિ તિષ્ઠત તત્તિષ્ઠત. એ આત્મા કેવો છે? એ તો ઊભો છે, સ્થાયી છે. તિષ્ઠત એટલે ઊભો એટલે સ્થાયી છે, એનું કોઈ ચલણ નથી. પણ અન્યાન ધાવત અત્યેતિ, જે બીજા દોડનારા છે, વેગવાન જે કંઈ પણ છે એની કરતાં એ વેગવાન છે. એટલે આમ વિરોધાભાસ છે આ બધા મંત્રોમાં, સીધો અર્થ કંઈ સમજાય જ નહીં આપણને. તસ્મિન અપહ માતરિશ્વા દધાતિ તસ્મિન સતી. તસ્મિન સતી એટલે જ્યારે એ આત્મતત્વ છે ત્યારે માતરિશ્વા એટલે કે આપણે ત્યાં હિરણ્ય ગર્ભ અર્થ કર્યો, વાયુ. માતરિશ્વા એટલે માતરી શ્વયતી. માતરી એટલે આકાશમાં જે ગતિ કરે છે એને માતરી શ્વયતી. શ્વયતી એટલે ગચ્છતી. જે આકાશમાં ગતિ કરે છે એ વાયુ. એ વાયુ ગતિ કરે છે. વાયુ એટલે સૂત્રાત્મા કીધો. સૂત્રાત્મા એટલે કે પ્રાણ. વાયુ એટલે પ્રાણ, પ્રાણ એટલે સૂત્રાત્મા. સૂત્રાત્મા એટલે જે ક્રિયાશક્તિ, જ્ઞાનશક્તિ, ઈચ્છાશક્તિ જે ધરાવે છે એને સૂત્રાત્મા કીધું. તો આ બધું હિરણ્ય ગર્ભ છે. એ હિરણ્ય ગર્ભ જે છે એ કેવો છે? એ બધા વિભાજન કરે છે. આપણા કર્મો, જે કોઈ વ્યક્તિએ જે કંઈ પણ કર્મ કર્યા એ બધા કર્મના ફળનું વિભાજન કોણ કરે છે? આ હિરણ્ય ગર્ભ કરે છે. આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ, યજ્ઞ દ્વારા કરીએ કે કર્મ શારીરિક કર્મ કરીએ, જે કંઈ પણ માનસિક કરીએ, એ બધાનું ફળ ત્યાં જમા થાય, હિરણ્ય ગર્ભમાં જમા થાય. અને પછી એનું વિભાજન કરે. કોણે શું કરવું, કોણે કઈ યોનિ પ્રાપ્ત કરવી, એનું ફળ એને કઈ રીતે આપવું, એ બધું નક્કી કોણ કરે? હિરણ્ય ગર્ભ કરે. એટલે એમ કહે છે માતરિશ્વા દધાતે. તો આ માતરિશ્વા તસ્મિન સતી એટલે એ આત્મતત્વ છે, એની હાજરીમાં, એની સન્નિધિમાં આ હિરણ્ય ગર્ભ આ બધા વિભાગો કરે છે. ભીષાસ્માદ વાત પવતે. આટલા મોટા મોટા પરિબળો છે, બધા શક્તિશાળી, એ બધા પોતપોતાના, સૂર્ય એના સ્થાને છે, ચંદ્ર એના સ્થાને છે, આ બધા તારાઓ, આ ગેલેક્સી, આ બધું પોતપોતાના સ્થાને કામ કરી રહ્યું છે. એને જે કામ સોંપવામાં આવ્યું છે, માણસ સિવાયનું બધું જ આવું કરે છે. માણસ જ એક એવો છે એને જે સોંપવામાં આવ્યું છે એ સિવાયનું બધું કરે છે. પણ પેલા બધા તો છે ને એ ભયથી, ભીષાસ્માત, ભીષાત એટલે ભીષાથી, એની ભયથી આ બધા કામ કરે. એટલે કોના ભયથી? એ આત્માના ભયથી, એ પરમાત્માના ભયથી આ બધું કામ કરે. એ એવું આત્મતત્વ છે. આપણને કોઈ વ્યક્તિનું વર્ણન કરે અને એનું વર્ણન કર્યા પછી આપણને એની એક પ્રભાવ પાડે, આપણે એનું વર્ણન, તો આપણે એમાં પ્રેરાઈએ. એટલે અહીંયા પણ આ આપણને એનું લક્ષણ બતાવે. તદ એ જતી તન્ન એ જતી. એ ચલાયમાન પણ છે અને નિશ્ચલ છે. બધા વિરોધાભાસી શબ્દો છે. તદ દૂરે તદુ અંતિ કે એ દૂરથી પણ દૂર છે અને નજીકમાં નજીક છે. તદ અંતરસ્ય સર્વસ્ય એ બધાની અંદર પણ છે. તદુ સર્વસ્ય બાહ્યતા અને બધાની બહાર પણ છે. ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ અંદર પણ છે અને બહાર પણ છે, વેગવાન પણ છે અને સ્થાયી પણ છે. આ બધા વિરોધાભાસી શબ્દો છે, એ સમજાવવા બહુ અઘરા પડે. એટલે ભાષ્યકારે આ બધા આપણને સમજાવે કે ભાઈ ટૂંકમાં એ સર્વવ્યાપી છે, એ જ્યાં પણ છે ત્યાં એ એવો ને એવો જ છે, એમાં કોઈ વિકાર આવતા નથી. જો ગતિ થાય તો વિકાર કહેવાય, એ વિકારી નથી, એનો જન્મ નથી, એ હંમેશા છે, નિત્ય છે, એવું કહેવા માટે આપણને આ બધા લક્ષણો આપે. ચાલો, છઠ્ઠો મંત્ર, પેજ નંબર 23. યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મન્યેવાનુપશ્યતિ સર્વભૂતેષુ ચાત્માનમ તતો ન વિજુગુપ્સતે. તો આ મંત્ર 6માં શું કીધું? જ્ઞાનનું ફળ કહે છે કે જે આવી રીતે જેને આ આત્માનું જ્ઞાન થઈ ગયું, તો એનું ફળ શું એને મળે? આત્મજ્ઞાનનું ફળ શું? તો કે સર્વાણી ભૂતાની આત્મની એવા અનુપશ્યત, એ બધા જ ભૂતોને પોતાનામાં જુએ છે. અને સર્વે ભૂતેષુ છે આત્માના, અને બધા ભૂતોમાં પોતાને જુએ છે. એટલે એવું એનું ફળ છે. એને બધા આત્મા જ દેખાય છે. ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એવો છે કે આ જ્ઞાનથી એને હવે કોઈ ભેદ બુદ્ધિ રહી નથી, કોઈ દ્વૈત રહ્યું નથી. જો આગળના મંત્ર જે આપણે કહ્યા ને એમાં જે મારે કહેવાનું રહી ગયું કે આપણે જે તાત્પર્ય નિર્ણય કરવા માટેની જે વાત કરી ને, તો અભ્યાસ જે છે ને, એ અભ્યાસ અને અપૂર્વતા બંને આ ચોથા અને પાંચમા મંત્રમાં કહેવાય ગયું. અભ્યાસ કર્યો એટલે આત્માનું વારંવાર આપણને એમાં કીધું ને કે આત્મા કેવો છે? આત્મા અનેજત છે, એક છે, તદ એ જતી તન્ન એ જતી, એનું રિપીટ કર્યું. ચોથા મંત્રમાં અને પાંચમા મંત્રમાં રિપીટેશન થયું એટલે અભ્યાસ થયો. એવી રીતે આપણે સમજાવે. અને અપૂર્વતા કેવી રીતે?
કે નહીં જ દેવા આપનું વન પૂર્વ મળશે. તો આ ઇન્દ્રિયો એને પ્રાપ્ત કરી શકતી નથી. આપણી પાસે જ્ઞાનના સાધનો કયા છે? આપણી ઇન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો, ચાલો પછી મન છે, બુદ્ધિ છે, જે કંઈ પણ છે આપણા સાધનો છે. એ સાધનો છે એનાથી આ આત્મતત્વ પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં. એટલે એની યુનિકનેસ શું છે, અપૂર્વતા શું છે? તો કે આ ઉપનિષદ દ્વારા જ એનું જ્ઞાન થઈ શકે. એટલે આ ઉપનિષદની શું છે? અપૂર્વતા છે. એ અહીંયા સિદ્ધ કરે. તો હવે આ પાછા અહીંયા આવીએ 6 નંબરમાં. તો યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની એ જે કહ્યું ને, એટલે આ જ્ઞાનનું ફળ કહ્યું કે એને સર્વત્ર આત્મા જ દેખાય છે. 7મા નંબરનું આપણે જોઈએ, 7મો મંત્ર, એના પછીના જ પાના પર. યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની આત્મૈવાભૂત વિજાનતઃ તત્ર કો મોહ કશોક એકત્વમનુપશ્યતઃ. તો હવે આ જ્ઞાની થયો એ કેવો છે? તો કે જીવન મુક્ત બની ગયો. જીવતો છે ત્યારે જ મુક્ત છે, મર્યા પછી મુક્ત થવાની વાત નથી. આ વેદાંતનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત કે જીવન એવા જ્યારે જીવે છે ત્યારે જ એ મુક્તિનો અનુભવ કરે છે. એટલે એમ કહે છે યસ્મિન સર્વાણી. હવે આ વ્યક્તિ માટે સર્વાણી ભૂતાની શું થઈ ગયા? આત્મ એવાભૂત, પોતાના જ દર્શન કરે છે. બધે એને પોતાના સિવાય કંઈ બીજું દેખાતું નથી. એટલે કોઈ દ્વૈત બુદ્ધિ, ભેદ બુદ્ધિ રહી નથી. તત્ર કોમ. હવે દ્વૈત હોય તો મને મોહ થાય, તો હું મારામાં કંઈક ઈચ્છા જન્મે, અને શોક તો જન્મે. મારું ધાર્યું ન થાય તો શોક જન્મે. ધાર્યું કેમ થવા માગું? કારણ કે મારામાં જે કંઈ ખૂટે છે ને એ પ્રાપ્ત કરવા માગું. હવે ખૂટતું જ ન હોય, હું મારાથી સંતુષ્ટ હું, મારા સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહીં, મારે કોઈ બીજાની વસ્તુ જ ઈચ્છા જ ન રહે, હું જ મારા સિવાય બીજું કંઈ હોય જ નહીં, તો મારે કોઈ ઈચ્છા પણ ના રહે. એટલે એમ કહે છે કે યસ્મિન સર્વાણી ભૂત, જ્યારે આને માટે બધા જ ભૂતો આત્મા બની ગયા, પોતાના સ્વરૂપથી આત્મા બની ગયા, ત્યારે હવે એને કોઈ શોક કે મોહ રહેતો નથી. હવે શોક અને મોહ જે છે એ સંસારનું કારણ છે. શોક અને મોહને કારણે, શોક એટલે શું? માનસિક સંતાપ આપણને હોય એને શોક કહે, અને મોહ એટલે શું? અવિવેક. એટલે આ વ્યક્તિને હવે કોઈ અવિવેક પણ નથી અને એને કોઈ માનસિક સંતાપ પણ નથી. એને બધે જ આત્મા દેખાય છે. તો હવે એને જ્યારે આવું જ્ઞાન થઈ ગયું એટલે એ જીવન મુક્ત પુરુષ થઈ ગયો. આ વેદાંતનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત કે એને સંસારમાંથી હવે મુક્તિ મળી ગઈ. પણ ક્યારે? મર્યા પછી નહીં, જીવતો છે ત્યારે જ. ચાલો પછી હવે એના પછીનો છેલ્લો મંત્ર 8મો. આ જ્ઞાન નિષ્ઠાના વિસ્તારમનો આ છેલ્લામાં છેલ્લો મંત્ર જે છે એ આપણે વાંચીએ. ચાલો. સપર્યગા શુક્રમકાયમવ્રણમ શુક્રમકાયમવ્રણમ અસ્નાવિરમ શુદ્ધમ પાપવિદ્ધમ કવિર્મનીષી પરિભુસ્વયંભૂ યાથા તથ્યતોર્થાન વ્યદધાત શાશ્વતીભ્યઃ સમાભ્યઃ સપર્યગાત. હવે આ આત્માનું જે સ્વરૂપ છે ને એનું વર્ણન છે આમાં. એ આત્મા તત્વ કેવું છે આપણને લક્ષણ બતાવ્યા પહેલાં તો. પણ હવે શું છે એ કેવો છે? સહ પર્યગાત. એ આત્મતત્વ પર્યગાત એટલે પરિતઃગાત, એટલે ચારે બાજુથી એ છે, એટલે સર્વવ્યાપી છે. ક્યાંય પણ એવી જગ્યા નથી જ્યાં આત્મતત્વ નથી. શુક્રમ એટલે શું? પ્રકાશમન છે, પ્રકાશમય છે, સ્વયં પ્રકાશ છે, તેજસ્વી છે, પ્રકાશમય છે, ચેતન સ્વરૂપ છે. અકાયમ એટલે અહીંયા એમણે ભાષ્યકાર આ બધા શબ્દોનો અર્થ કર્યો ભાષ્યકાર. સીધો અર્થ નથી થતો. અકાયમ એટલે શરીર વગરનો કીધો કે કયા શરીર? આપણે બે શરીર સમજીએ, સ્થૂળ શરીર અને સૂક્ષ્મ શરીર. તો સૂક્ષ્મ શરીર છે કે આ સ્થૂળ શરીર સમજવાનું? તો કે અકાયમથી આપણે સૂક્ષ્મ શરીર લેવાનું. કેમ લેવાનું? એના માટે ભાષ્યકારે સમજાયું કે આના પછી અવ્રણમ અસ્નાવિરમ કહ્યું. તો અવ્રણમ એટલે ઘા વગરનો, અને અસ્નાવિરમ એટલે કે સ્નાયુ વગરનો, શીરા વગરનો. હવે એ શીરા અને ઘા ક્યાં હોય? શરીરમાં હોય, સ્થૂળ શરીરમાં હોય. એટલે સ્થૂળ શરીરના માટે આ બે શબ્દો વપરાયા. એટલે અહીંયા જે અકાયમ કહ્યું એના માટે સૂક્ષ્મ શરીર સમજવાનું. એટલે અકાયમથી સૂક્ષ્મ શરીર અને અવ્રણમ અને અસ્નાવિરમ એ દ્વારા આપણે સ્થૂળ શરીર. પછી કહે છે શુદ્ધમ. કેવું છે આત્મતત્વ? કેવું છે? શુદ્ધમ છે, એટલે મળ રહિત છે. શુદ્ધમ એટલે નિર્મળ છે. નિર્મળ એટલે શું છે? અજ્ઞાન રહિતનું છે.
મૂળ આપણું આવરણ છે, એ મૂળ આપણું છે અજ્ઞાન. અજ્ઞાન એ મોટામાં મોટો અવરોધ છે આપણો. અજ્ઞાનમાંથી જ પછી મળ અને વિક્ષેપ આવ્યા. મળ એટલે રાગ અને દ્વેષ સમજે, અને વિક્ષેપ એટલે આપણે સમજો કે વિપરીત બુદ્ધિ સમજે. આ બધું જે થાય છે, તો એ બધું જે આવે છે ને, એ શેના હિસાબે આવે છે? અજ્ઞાનને કારણે આવે છે, મારા વિશેના અજ્ઞાનને કારણે. તો એમ કહે છે જી, હા, અવિદ્યા રહિત એને કીધું. અહીંયા ભાષ્યકાર આપણને અવિદ્યા રહિત કહ્યું, એટલે એમ કીધું કે કારણ શરીર રહિત. કારણ કે 3 શરીર આપણે ગણીએ છીએ ને, સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ. એટલે કારણ શરીરમાં શું છે? કારણ શરીર એટલે અજ્ઞાન છે. એટલે એ અજ્ઞાન દેખાડવા માટે, એ કારણ શરીરનો પણ ઇન્ક્લુડ કરવા માટે, એનો સમાવેશ કરવા માટે અહીંયા શુદ્ધમનો અર્થ કારણ શરીર રહિત એવું કીધું. એટલે આ આત્મતત્વ કારણ શરીર રહિત છે, સ્થૂળ શરીર રહિત છે, અને સૂક્ષ્મ શરીર રહિત એવું કહ્યું. અપાપ વિદ્ધમ. અપાપ વિદ્ધમ એટલે પાપ અને પાપ રહિત છે. પાપ રહિત એટલે શું? ધર્મ અને અધર્મથી રહિત. એને ધર્મની પણ જરૂર નથી અને અધર્મની પણ જરૂર નથી. આપણને ધર્મની જરૂર છે, પણ એને આ વસ્તુની જરૂર નથી. એટલે એમ કે છે આ બધા આત્માના લક્ષણો કીધા કે આ આત્મતત્વ કેવું છે, તો કે આ તત્વ આવું છે. પછી કહે છે કવિહી. આત્મતત્વ કેવું છે? એ કવિ છે. કવિ એટલે શું? પેલો કવિ નહીં, કવિતા લખે એ કવિ નહીં, પણ આ ક્રાંતદર્શી, જે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન ત્રણેયનું જ્ઞાન ધરાવતો એવો ત્રિકાળ જ્ઞાની, એને કવિ કીધું અહીંયા. હા, સર્વદ્રષ્ટા છે. પછી સર્વનો સાક્ષી છે. મનીષી કીધો. મનીષી એટલે સર્વજ્ઞ છે, બધાનો જાણકાર છે. જાણકાર તો આપણે છીએ, અમુક જાણીએ, આ તો સર્વજ્ઞ છે, બધું જ જાણે. અને કઈ રીતે જાણે છે? વિશેષતયા પણ જાણે છે અને સામાન્યતયા પણ જાણે છે. જે જ્ઞાની હોય ને એ સર્વજ્ઞ ખરો, પણ એ વિશેષતયા નથી જાણતો. એને બધા વસ્તુની જ્ઞાન નથી. રેતીના કેટલા કણ છે એ ન ખબર હોય, જ્યારે ભગવાનને તો બધી જ ખબર છે. રેતીના કેટલા કણ છે એ પણ ખબર છે, માથાના કેટલા વાળ છે એ પણ ખબર છે. એટલે એને મનીષી કહે. પછી પરિભૂહુ. પરિભૂહ એટલે સર્વોપરી છે, બધાનો ઉપરી છે, બધા કરતાં એ ઉપર છે, સુપ્રીમ છે, સમજો ને. પછી સ્વયંભૂ. એને માટે, એને કોઈ જન્મ માટે એને કોઈની જરૂર નથી, પિતાની જરૂર નથી. એ સ્વયંભૂ છે, એ સ્વયં પ્રકાશ છે, પોતાની જાતે જે ઉત્પન્ન થયા છે. ઉત્પન્ન થવાનું જ નથી, આ તો આપણે પ્રગટ થાય છે એમ કહીએ. એટલે એ સ્વયંભૂ કીધા, એટલે કે એ અધિષ્ઠાન છે. સ્વયંભૂ એટલે અધિષ્ઠાન છે. એ ક્યારે ન હોય એવું ન હોય. જે કંઈ જગત છે ને એ ન હોય હોઈ શકે, પણ અધિષ્ઠાન તો છે જ. એટલે અસ્થિ ભાતિ પ્રિય તો છે જ. સચ્ચિદાનંદ જે છે એ તો છે જ. એટલે એમ કહે છે સ્વયંભૂ અને યાથાતથ્યતઃ. યાથાતથ્યતઃ એટલે યથા યોગ્ય રીતે શું કર્યું? અર્થાન વ્યદધાન. અર્થાન એટલે બધા જ જે જીવો છે, જે કંઈ પણ પદાર્થો છે, એ બધાને પોતપોતાનો વિભાગ કરીને, કર્મની કર્તવ્યને વિભાગ કરીને સોંપી દીધું એને. એવો આ છે તત્વ. સમજ પડી? એવું કહે છે. એટલે આ જે તત્વ છે એ કેવું છે? તો આ બધા એના ગુણો કીધા. આપણે અનુસંધાન કરવું હોય પરમાત્માનું, આત્માનું, તો આ બધા એના ગુણો કયા? ગુણો ન કહેવાય, પણ આ એની વિશિષ્ટતાઓ કીધી. આ બધી એની ખાસિયતો, એટલે એના લક્ષણો કયા. એટલે આત્મા કેવો છે? તો કે આવો છે. તો હવે આ આત્માનું તમારે ધ્યાન કરવું. આ અહીંયા જ્ઞાન નિષ્ઠાનું પ્રકરણ પૂરું થયું. પછી આવે છે કર્મનિષ્ઠાનું પ્રકરણ. હવે કર્મનિષ્ઠાના પ્રકરણ પહેલાં ભાષ્યકાર એનો પણ ઘણો બધો કર્મ કરવું, એટલે આ પ્રકરણ જે છે કર્મના મંત્રો છે એવું નક્કી કરવા માટે ભાષ્યકારે આગળ કીધું કે અત્ર જુઓ, પેજ નંબર 28 જુઓ. એમાં કહ્યું અત્ર સેકન્ડ પેરા વાંચું છું. અત્ર આદ્યયન મંત્રેણ સર્વૈષણા પરિત્યાગેન જ્ઞાનનિષ્ઠા ઉક્તા. પ્રથમો વેદાર્થ. આ વેદના 2 અર્થ છે, પ્રવૃત્તિ લક્ષણ અને નિવૃત્તિ લક્ષણ. તો નિવૃત્તિ લક્ષણની વાત થઈ ગઈ. જ્ઞાનનિષ્ઠા તો નિવૃત્તિ લક્ષણ. હવે પ્રવૃત્તિ લક્ષણની વાત કરવાના છે. એટલે એમ કહે છે કે હવેના જે મંત્રો આવે છે એ પ્રવૃત્તિ લક્ષણ દર્શાવનારા મંત્રો છે. તો અત્ર આદ્યયન મંત્રેણ સર્વૈષણા પરિત્યાગેન જ્ઞાનનિષ્ઠા. આદ્યયન મંત્ર એટલે પ્રથમ મંત્ર જે ઈશાવાસ્ય કયો, એ મંત્ર દ્વારા શું કીધું? પ્રથમ વેદાર્થ. વેદના 2 લક્ષણો છે, પ્રવૃત્તિ લક્ષણ અને નિવૃત્તિ લક્ષણ. તો નિવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મની વાત કરવામાં આવી. એ કઈ રીતે કરી? ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ મહાગૃધ કસ્યચિત ધનમિતિ. અને જે અજ્ઞાની છે એના માટે જીજીવિષૂણામ જ્ઞાનનિષ્ઠા અસંભવે કુર્વન્નેવેહ કર્મ. જેને માટે જીજીવિષા છે
પણ એને હજી જ્ઞાન માટેનું અધિકારીત્વ નથી, એને હજી જ્ઞાનની ઈચ્છા નથી, પીપાસા નથી. તો એના માટે હવે કર્મનો વિભાગ છે. એટલે કુર્વન્નેવે કર્માણી જે બીજો મંત્ર છે એ કર્મનિષ્ઠા માટેની વાત કરે છે. આ પૂર્વ ભૂમિકા છે. કર્મનિષ્ઠા જે છે એ જ્ઞાનનિષ્ઠા માટેની પૂર્વ ભૂમિકા રૂપે છે. એનો ઉપયોગ છે, પણ કેવો છે ઉપયોગ? પહેલાં એને તૈયાર કરવા માટે. એટલે પહેલું, બીજું, ત્રીજું, 11મું પાસ કરે પછી એ કોલેજ માટે તૈયાર થાય, અને કોલેજમાં જાય પછી 2 વર્ષ બરાબર ભણે તો પછી એને મેડિકલમાં કે એન્જિનિયરિંગમાં ક્યાં જવું એ નક્કી થાય. એમ અહીંયા પણ એને પૂર્વ ભૂમિકા તૈયાર કરે છે કર્મ દ્વારા. એટલે હવે એમ કહે છે કે એને જ્ઞાનનિષ્ઠા અસંભવ છે, એટલા માટે એને આ કર્મનિષ્ઠાનો બીજો જે વેદનો અર્થ છે, વેદાર્થ છે, એ કહેવામાં આવે છે. એટલે એમ કહે છે કે અનયોશ્ચ નિષ્ઠયોહો વિભાગ મંત્ર પ્રદર્શિતયોહો. એટલે હવે આ છે ને બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ છે, જે આ મંત્ર ઉપનિષદનો વિસ્તાર છે. એટલે ત્યાંના બધા રેફરન્સીસ લઈ અને આપણને સમજાવે છે કે આ જે મંત્ર વિભાગ છે 9માંથી તે 18મા સુધી એ કર્મનિષ્ઠાનો વિભાગ છે, અને એમાં કર્મનું જ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. તો આપણે જો પહેલો મંત્ર જોઈએ, 9મો મંત્ર જોઈએ. અંધંતમ પ્રવિશંતિ યે વિદ્યામુપાસતે તતો ભૂય ઇવ તે તમઃ યૌ વિદ્યાયામ રતાઃ. અંધંતમ પ્રવિશંતિ એ અવિદ્યામ ઉપાસતે. જે અવિદ્યાની ઉપાસના કરે છે એ ક્યાં જાય છે? અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે. આ બે હવે છે ને અહીંયા કર્મ જે છે ને કર્મની વાત કરે છે. તો જે વિદ્યા એટલે કર્મ, અવિદ્યા એટલે કર્મની વાત થઈ. અવિદ્યાનો અર્થ કર્મ કરે છે એ આપણને સમજાવું. હવે હું એને આગળ આપણે વિસ્તાર નહીં કરી, પણ અવિદ્યા એટલે કર્મ સમજવાનું, અને વિદ્યા એટલે ઉપાસના સમજવાનું. એટલે એમ કહે છે કે જે વ્યક્તિ માત્ર ને માત્ર કર્મ જ કર્યા કરે છે, ઉપાસતે એટલે એનું અનુષ્ઠાન કરે, માત્ર ને માત્ર કર્મનું જ અનુષ્ઠાન જે વ્યક્તિ કરે છે એ ક્યાં જાય છે? અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે. જ્યારે એના કરતાં પણ વધારે અંધકારમાં કોણ પ્રવેશ કરે છે? જે વિદ્યાયામ રતા, જે વિદ્યાનું એટલે કે ઉપાસનામાં રત છે, જેનું જીવન ઉપાસનાનું જ અનુષ્ઠાન કરવામાં છે, એ ક્યાં જાય છે? એના કરતાં પણ વધારે ઘોર અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે. એવું અહીંયા કહ્યું. ચાલો આગળ વાંચીએ મંત્ર. આ ખાલી જણાવ્યું આપણે કે જે કર્મનું અનુષ્ઠાન કરે છે એનું શું પરિણામ, અને ઉપાસનાનું જે છે એનું શું પરિણામ. એના બેના પરિણામ અલગ અલગ છે. પેલો ઘોર અંધકારમાં જાય છે, પેલો એની કરતાં વધારે ઘોર અંધકારમાં જાય. એના પછી 10મો મંત્ર 36મા પાના પર મળ્યો. અન્ય દેવાહુર વિદ્યયા અન્યદાહુર વિદ્યયા ઇતિ શુશ્રુમધીરાણામ યેનસ્તદ્વિચક્ષિરે. અન્ય દેવાહુ વિદ્યયા, વિદ્યા દ્વારાનું ફળ અન્ય કયું છે. અન્ય દાહુ અવિદ્યા, અવિદ્યાનું ફળ પણ ભિન્ન છે એવું કહ્યું છે. ઇતિ શુશ્રુમ ધીરાણા, એવું તમે ક્યાંથી લાવ્યા? તો કે શુશ્રુણામ ધીરાણામ શુશ્રુમાં. અમે લોકોએ શુશ્રુમાં એટલે કે અમે લોકોએ આ સાંભળ્યું છે. કોની પાસેથી? ધીર પુરુષો પાસેથી, વિવેકી પુરુષો, વિદ્વજ્જનો પાસે. એ નહ તદ વિચેષક, એમના વિશે અમને એ લોકોએ કહ્યું છે, એટલા માટે અમે આ બધું તમને કહીએ છીએ. અમે અમારી પોતાની બુદ્ધિથી નથી કહેતા, પણ વિદ્વાનજનોએ અમને કહ્યું છે. એટલે આ રીતે કે જે વિદ્યાનું ફળ છે એ અલગ છે અને અવિદ્યાનું ફળ અલગ છે. એના પછીનો મંત્ર વાંચીએ. વિદ્યામ ચ વિદ્યામ ચ. એટલે એમાં શું છે? કર્મ અને ઉપાસનાના ફળ જુદા છે એવું આપણને 10મા મંત્રમાં ખાલી એટલું જ કહ્યું કે પહેલાંનું ફળ જુદું છે અને આનું ફળ જુદું છે. હવે જે મંત્ર છે 11મો મંત્ર, એમાં શું ફળ છે એ આપણને કહે છે. વિદ્યામ ચ વિદ્યામ ચ યસ્તદ્વેદો ભયમ સહ અવિદ્યા મૃત્યુમ તીર્થવા વિદ્યા અમૃતમશ્નુતે. તો હવે પહેલાંમાં જે આપણને કહ્યું ને 10મા મંત્રમાં વિદ્યાનું ફળ જુદું છે, અવિદ્યાનું ફળ જુદું છે, કર્મનું ફળ જુદું છે અને ઉપાસનાનું ફળ જુદું છે. એ જુદું કહેવાનો સ્વતંત્ર ફળ છે બંનેનું, એવું કહેવાનો અર્થ શું કામ છે? સમુચ્ચય કરવામાં એનું લક્ષ્ય છે. ઉપનિષદનો આ જે મંત્ર 11મો છે ને, એ મંત્ર સમુચ્ચયની વિધિ કહે છે કે કર્મ અને ઉપાસનાનો સમુચ્ચય કરવાનો. સમુચ્ચય ક્યારે થાય? બંનેના સ્વતંત્ર ફળ હોય તો સમુચ્ચય થાય, અને
સમુચ્ચય ક્યારે થાય? બંનેના સ્વતંત્ર ફળને બંનેનું અનુષ્ઠાન ભેગું થાય તો એની કરતાં અધિક ફળ મળવાનું તો સમુચ્ચય કરીએ આપણે. સમુચ્ચય કરવાનું પાછળના બે કારણ છે. એનું ફળ અધિક મળે છે, નહીં તો સ્વતંત્ર ફળ મળતું એટલું જ મળતું હોય તો બેને સમુચ્ચય કરવા. બેથી પતતું હોય તો એક, બેથી પતતું હોય તો ત્રણને જવાની જરૂર નથી. એમ બેથી જો કામ પતતું હોય તો આપણે એકથી પતતું હોય તો પછી બીજું કરવાની જરૂર નથી. એટલે કર્મથી જે વસ્તુ મળતી હોય એ જ જો ઉપાસનાથી મળતી હોય તો એના સમુચ્ચય એને સાથે કરવાની જરૂર નથી. પણ કર્મનું ફળ જુદું છે, ઉપાસનાનું ફળ જુદું છે, એટલે બેનો સમુચ્ચય કરવાનો છે. એટલે પછી ઉપનિષદ આપણને કહે છે કે આ બંનેનો સમુચ્ચય કરવાનો છે. એટલે કે વિદ્યાનું ફળ સ્વતંત્ર છે, અવિદ્યાનું ફળ સ્વતંત્ર છે. એટલે બંનેનો સમુચ્ચય કરે તો શું થાય? તો કે અવિદ્યા મૃત્યુમ તીર્થવા. અવિદ્યા એટલે કર્મ દ્વારા એ મૃત્યુને તરી જાય છે. મૃત્યુ એટલે અહીંયા આપણને કીધું ભાષ્યકારે સ્વાભાવિક કર્મ અને જ્ઞાન. સ્વાભાવિક કર્મ એટલે શું? આપણા રાગદ્વેષ, જે આપણા બધા આવેગાત્મક વર્તન છે ને એને સ્વાભાવિક કર્મ કીધું. વેદોક્ત કર્મ નહીં, સ્વાભાવિક કર્મ. અને કર્મ જ્ઞાન એટલે શું કીધું? કે આ વિષયનું ચિંતન, એને જ્ઞાન કહ્યું આપણે. આ બધું આપણે ભાષ્યકારે સમજાવ્યું, આપણે ચર્ચા કરીએ. એટલે એમ કહે છે કે મૃત્યુને તરી જાય છે એટલે કે આ રાગદેશ સ્વાભાવિક કર્મ અને વિષય ચિંતનમાંથી એ મુક્ત થાય છે. કારણ કે કર્મ પણ કરે છે અને ઉપાસના પણ કરે છે. તો બંનેના ફળ સ્વતંત્ર છે, પણ હવે આ બંને સાથે કરે છે તો બંને એકબીજાના પૂરક છે, સપોર્ટર છે, અને એને વધારે એન્હેન્સ કરે છે, એને વધારે એનું ફળ આપે છે, અધિક ફળ આપે. એટલે એમ કે છે સ્વાભાવિક કર્મ જ્ઞાનમ છે મૃત્યુ શબ્દ વાચ્ય. એટલે એ સમુચ્ચય દ્વારા આને મૃત્યુને તરી જાય ને, તરીને ત્રિત્વા કહ્યું ને, એટલે અધિકારી એક જ છે, એક જ અધિકારી તરીને કીધું ને. એટલે તરીને વિદ્યા અમૃતમ અશ્વત, વિદ્યા દ્વારા એ અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ કરે છે. અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ એટલે એ જે હિરણ્ય ગર્ભને પ્રાપ્ત કરે છે. આ જે સાધક છે એ ઉપાસના કરે છે. કોની ઉપાસના કરે છે? હિરણ્ય ગર્ભની ઉપાસના કરે છે. હિરણ્ય ગર્ભની ઉપાસના કરે છે એટલે એને એની સાથે ઐક્ય પ્રાપ્ત કરવું છે. એટલે એ હિરણ્ય ગર્ભના પદને પ્રાપ્ત કરે, અથવા તો જે કોઈ પણ દેવતાની ઉપાસના કરતો હોય એ દેવતાના પદને એ પ્રાપ્ત કરે. પછી આગળ વાંચીએ 12મો મંત્ર. અંધંતમ પ્રવિશંતિ યે સંભૂતિમુપાસતે તતો ભૂય ઇવ તે તમઃ યૌ સંભૂત્યામ રતાઃ. તો હવે આ જે ઉપાસના અને કર્મ કરે છે જે વ્યક્તિ સાધક, તો એણે ઉપાસના કરવી હોય તો કોની ઉપાસના કરવી, કર્મ કરવું તો કોની કરવી એ નક્કી થવું જોઈએ ને. પાછું ગમે તેની કરવી, પોતાના મન ફાવે એ કરવી. તો એમ કહે છે કે કોની ઉપાસના, એટલે ઉપાસનાનો વિષય શું છે એ સમજાવે. એટલે આપણને એમ સમજાવે છે સંભૂતિ અને અસંભૂતિ, આ બે શબ્દ અહીંયા વાપરે છે. સંભૂતિ એટલે સમ્યક ભવનમ, જે સારી રીતે ઉત્પન્ન થાય એને સંભૂતિ કીધી. ઉત્પન્ન થાય એટલે કે જે આ કાર્ય જે જગત છે એ ઉત્પન્ન થયેલું છે. અને અસંભૂતિ એટલે જે ઉત્પન્ન થયું નથી, જે ઉત્પન્ન થયું નથી એટલે જે કારણ, જે દેખાતું નથી, અવ્યક્ત. એટલે વ્યક્ત અને અવ્યક્તની ઉપાસનાનું નિરૂપણ કરે છે કે જે કાર્યની ઉપાસના કરે છે અને જે કારણની ઉપાસના કરે એ બંનેના ફળ કેવા છે. એટલે એમ કહે છે અંધંતમ પ્રવિશંતિ એ અસંભૂતિ ઉપાસના. અસંભૂતિ એટલે અવ્યક્તની જે ઉપાસના કરે છે એ ક્યાં પ્રવેશ કરે છે? અંધંતમાં, એ ગર્વ એ અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે. તો ભૂ એની કરતાં પણ વધારે ઘોર અંધકારમાં એવું સંભૂત્યામ રતા. જે સંભૂતિ એટલે કે વ્યક્ત કાર્ય જગતની ઉપાસના કરે છે એ ઘોર અંધકારમાં, એના કરતાં પણ અધિક અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે. આની પાછળનો કહેવાનો હેતુ આપણે સમજ્યા હતા કે જે વ્યક્તિ કાર્ય એટલે કે જે નામ રૂપાત્મક જગત છે એમાં જે સામાજિક સેવા કરે, આ કરે તે કરે, એ એની સેવા છે. એટલે એ જે વ્યક્તિ છે એ ઘોર અંધકારમાં કેમ? કારણ કે એ કર્મ જ કર્યા કરે છે. એ ઉપાસના કે ધ્યાન કે કંઈ કરતો નથી, ઈશ્વરનું ચિંતન બીજી રીતે કરતો નથી. એનામાં વિવેક વૈરાગ્ય આવી શકે, પણ એ જે છે એને હજી બધા બહારના વિષયોમાં ભોગની પણ ઈચ્છા છે. એટલે એને પુનરાવર્તન છે. જ્યારે એ કર્મ કરે છે ત્યારે કંઈક ને કંઈક સન્માન મેળવવાની, માનની ઈચ્છાથી કામ કરે છે. એટલે એને આ જે વ્યક્તની ઉપાસના દ્વારા, કાર્યની ઉપાસના દ્વારા, સંભૂતિની આ બધા પર્યાય શબ્દો છે એટલે હું વાપરું, એના દ્વારા એને શું મળે છે? પાછા આવવાનું થાય છે. જ્યારે પેલો જે છે અસંભૂતિની ઉપાસના કરે છે તો એનું વ્યક્તિત્વ કેવું છે? તો કે અસંભૂતિ એટલે એ અંતર્મુખ છે, પેલો બહિર્મુખ છે. એ સંભૂતિની ઉપાસના કરે એટલે શું છે? કે એનું મન બહાર જ છે, બહિર્મુખ છે.
સંભૂતિની ઉપાસના કરે. અવ્યક્તની ઉપાસના કરે છે એનું મન કેવું છે? અંતર્મુખ છે. પણ એને પછી અંતર્મુખ છે ને એટલે સતત ઉપાસનાઓ જ કર્યા કરે, માળા જપ જપ કરે, ઉપાસના કર્યા કરે, એને બાહ્ય દુનિયાનો કોઈ નિસ્બત જ નથી. તો એનામાં છે ને જ્યારે તમે ઇન્ટરેક્શન કરો ને દુનિયા સાથે તો તમારા રાગદ્વેષો ને એ બધા બહાર આવે. હા, ઇન્ટરેક્શન કરો તો, એની સાથે કોઈ વ્યવહાર કરો તો વ્યવહાર તો આ કરતો જ નથી, એનું મન બસ ભગવાનમાં જ લાગેલું છે. તો એનો વિકાસ કઈ રીતે થાય? અંતર્મુખીથી વિકાસ થાય. એને સાધનાથી એને ઊંચું લોક મળે, પણ એનામાં વિવેક અને વૈરાગ્ય ને એ બધું જન્મવું જોઈએ, એ ન જન્મે. એટલે એ જ્ઞાનનો અધિકારી જલ્દી નથી બનતો. જ્યારે પેલો જે છે ને એનામાં ઇન્ટરેક્શન થાય, વ્યવહાર કરે, એટલે એના પોતાના જે રાગદ્વેષ છે બહાર આવે, એને જે અનુભવો થાય, જે ઘણા બધા એને આઘાતો લાગે, એ દ્વારા એના મનને ઘડાય. અને એ ઘડાય એટલે એનામાં થોડી અંતઃકરણ શુદ્ધિ થવાના ચાન્સ ત્યાં રહે. પેલાને અંતઃકરણ શુદ્ધિ થતી નથી, એટલે એનો વિકાસ જે સર્વાંગી વિકાસ થવો જોઈએ ને એ થતો નથી. એટલે ઉપનિષદ આપણને છે ને અહીંયા પણ ઉપાસના કરવાની તો કોની કરવાની? કાર્ય બ્રહ્મની કરવાની કે કારણ બ્રહ્મની કરવાની? એની ઉપાસના કરવી. તો બંનેના પહેલાં આપણને કહે છે કે જે આ કરે છે ઉપાસના કારણ બ્રહ્મની કરે છે એનું અમુક ફળ છે, જુદું ફળ છે, સ્વતંત્ર ફળ છે. કારણ બ્રહ્મની કરે છે એનું ફળ અલગ છે. કાર્ય અને કારણ બંને ઉપાસનાના ફળ જુદા છે, કર્મ અને ઉપાસના. એમ કીધું આપણે 10મા મંત્રમાં. હવે આગળ જુઓ, 11મા મંત્રમાં કહે છે, ના આપણે આ વાંચ્યું નથી, 11મો બાકી છે. વિદ્યામ ચ યસ્તદ વેદો ભયમ સહ. એવું છે કે વિદ્યા અને અવિદ્યાનું આપણને કહ્યું એને. અને કોની ઉપાસના કરવી? તો કે ભાઈ કાર્ય બ્રહ્મની જે ઉપાસના કરે છે એનું આ ફળ છે, અને પેલાનું ફળ કારણ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે એનું ફળ જુદું છે, એવું આપણને કહ્યું. એટલે બંનેના ફળ સ્વતંત્ર કહે. જેમ પહેલાંમાં કહ્યું ને કર્મ અને ઉપાસનામાં જેમ કહ્યું એમ અહીંયા હવે ઉપાસના કરવામાં આવે કાર્યની ઉપાસના કરે છે કે કારણની ઉપાસના કરે છે. કાર્યની ઉપાસના જે કરે છે એનું ફળ અલગ છે, અને કારણની ઉપાસના જે કરે છે એનું ફળ અલગ છે. બરાબર? બંનેના સ્વતંત્ર ફળ કહેવા દ્વારા એ સમુચ્ચય કરવાનો એની પાછળનું ઇન્ટેન્શન છે. એ કહેવા માટે આપણને પહેલાં સ્વતંત્ર ફળ કહે, અને બંનેના સમુચ્ચયથી અધિક ફળ મળે એવું કહેવાની હવે વાત છે. એટલે વિદ્યામ ચ વિદ્યા આપણે વાંચી દઈએ. વિદ્યામ ચ યસ્તદ વેદો ભયમ સહ અવિદ્યા મૃત્યુમ તીર્થવા વિદ્યયા અમૃતમશ્નુતે. એટલે વિદ્યા અને અવિદ્યા જે બંનેનો સમુચ્ચય કરીને ઉપાસના કરે છે, અનુષ્ઠાન કરે છે, ઉભયમ સહ, જે સાથે સહ સમુચ્ચય કરે છે. અવિદ્યા તો શું થાય છે? અધિકારી એક જ છે. એ અવિદ્યા મૃત્યુમ તીર્થ, અવિદ્યા દ્વારા એ મૃત્યુને તરી જાય છે, અને વિદ્યા અમૃતમ અશ્નુતે. એવું કહ્યું. હા, આપણે જોઈ લીધું ને? સોરી. હા, 12મો જોયું. રાઈટ. ઓહ હા, રાઈટ. હા, ચાલો 13મો મંત્ર વાંચો. અન્ય દેવાહુ સંભવાત અન્ય દાહુર સંભવાત ઇતિ શુશ્રુમધીરાણામ યેનસ્તદ્વિચક્ષિરે સંભૂતિમ ચ વિનાશં ચ યસ્તદ્વેદો ભયમ સહ વિનાશેન મૃત્યુમ તીર્થવા અસંભૂત્યામૃતમશ્નુતે. એટલે સંભૂતિ અને અસંભૂતિની ઉપાસનાની વાત કરી. અસંભૂતિ અને સંભૂતિ. સંભૂતિ એટલે વ્યક્ત અને અસંભૂતિ એટલે અવ્યક્ત. બંનેની ઉપાસના જે કરે છે એના જુદા જુદા ફળ છે, સ્વતંત્ર ફળ છે. એટલે હવે સમુચ્ચય કરવાથી એનું ફળ શું છે એમ કીધું કે સંભૂતિમ ચ વિનાશમ 14મા મંત્રમાં કીધું. સંભૂતિ ત્યાં જે છે ને ત્યાં ભાષ્યકારે કીધું કે ત્યાં અસંભૂતિ લેવાની, કારણ કે સંભૂતિ 2 વાર આવી ગઈ. સંભૂતિનો અર્થ વિનાશ છે, એટલે વિનાશ છે કારણ કે સંભૂતિ જે છે એ કાર્ય છે, અને કાર્યની 2 વાર રિપીટેશન થયું એટલે અસંભૂતિ કરવાનું ત્યાં મંત્રમાં. અને એ આપણને સમજાવ્યું કે આગળનો જે 13મો મંત્ર છે એમાં વિચચક્ષિરે એ આવ્યો સ્વર, એમાં પાછળ એ આવ્યો, વિચચક્ષિરેનો એ, અને પછી આવે છે અસંભૂતિ, એટલે અનો લોપ કર્યો ત્યાં, એવું આપણે સમજ્યા હતા. એટલે ત્યાં અસંભૂતિ સમજવાનું, ભલે સંભૂતિ ભાષ્યકારે અહીંયા મંત્રમાં લખ્યું હોય. એટલે એમ કહે છે અસંભૂતિ ચ વિનાશમ ચ યસ્તદ વેદો ઉભયમ સહ, જે બંનેનો સહ સમુચ્ચય કરે છે
વ્યક્ત ઉપાસના અને અવ્યક્ત ઉપાસના બંને ઉપાસનાનો જે સમુચ્ચય કરીને અનુષ્ઠાન કરે છે તો એને શું ફળ મળે છે? વિનાશેન મૃત્યુમ તીર્થવા. વિનાશેન એટલે સંભૂતિ, એટલે વ્યક્તની ઉપાસના દ્વારા એને શું પ્રાપ્ત થાય છે? તો કે હિરણ્ય ગર્ભની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને અવ્યક્તની ઉપાસના દ્વારા શું મળે છે? અમૃતત્વમ અશ્નુતે. કયું અમૃતત્વ મળે છે? આપેક્ષિક અમૃતત્વ મળે છે. પ્રકૃતિ લયની ત્યાં વાત આવે એટલે પ્રકૃતિનો લય થાય ત્યાં સુધીની એને પદ મળે છે, પ્રકૃતિ લય સુધીની. એટલે એને એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે સમુચ્ચય દ્વારા આમાં એને ઝડપથી પ્રાપ્ત થાય છે, ત્વરિત મળે છે. અલગ અલગ કરે તો એમાં વાર લાગે. એટલે સમુચ્ચય કરવાનું એટલા માટે કે આ ફળ જે એને મળે છે એ વધારે ઝડપથી પ્રાપ્ત થાય. ચાલો, એટલે કર્મ અને ઉપાસનાનું ફળ જે એને પ્રાપ્ત થાય છે એમાં કર્મ અને ઉપાસના દ્વારા જે કંઈ પણ ફળ પ્રાપ્ત થતા એની અંતિમ જે અવધિ છે એ શું છે? હિરણ્ય ગર્ભની પ્રાપ્તિ. અને ઉપાસનાની અવધિ છે પ્રકૃતિ લય સુધીની પ્રાપ્તિ. એટલે આ બે વસ્તુ એને કર્મ અને ઉપાસના દ્વારા પ્રાપ્ત થયું. હવેના જે મંત્રો આવે છે, જે 4 પ્રાર્થનાના મંત્રો છે એ આપણે જોઈ લઈએ બહુ ડિટેલમાં. એટલે ખાલી મંત્ર વાંચી લઈએ આપણે. હિરણ્મયેન પાત્રેણ સત્યસ્યાપી હિતમ મુખમ તત્વમ પૂષન્ન પાવૃણુ સત્યધર્માય દૃષ્ટયે. આ મુખ્ય પ્રાર્થના છે. એટલે હિરણમયના પાત્રને જે કીધું ને, એટલે જ્યોતિર્મય પાત્ર એટલે સૂર્ય દેવતાને આ પ્રાર્થના છે. એટલે આ જે સાધક છે ને એને જીવન દરમિયાન આદિત્યની ઉપાસના કરી, હિરણ્ય ગર્ભની ઉપાસના કરી. પણ હિરણ્ય ગર્ભ જે છે એ આદિત્ય જ છે. સમજ પડે ને? એના અધિષ્ઠાન દેવતા સૂર્ય દેવતાના કોણ છે? હિરણ્ય ગર્ભ છે. એટલે એને એ અરજી કરે છે. અરજી કરે છે એટલે રિક્વેસ્ટ કરે, કારણ કે હવે મરણ સમય છે. મરણ સમયે એનામાં કોઈ શક્તિ રહી નથી, કોઈ કર્મની શક્તિ નથી રહી, ઉપાસનાની શક્તિ રહી નથી. એટલે એને હવે કહે છે કે હવે મારે પ્રાર્થના સિવાય બીજું કંઈ મારી પાસે કોઈ સાધન નથી. એટલે મેં આ જીવન દરમિયાન તમારી ઘણી બધી ઉપાસના અને કર્મ કર્યા, તમને લક્ષ્યમાં રાખીને કર્યા. એટલે હવે તમે મારું જે મારા માટે જે મારું ઉત્તરાયણ માર્ગનું જે મારી ગતિ છે એમાં જે અવરોધો છે એને દૂર કરો, એવા માટેની એની પ્રાર્થના છે. એટલે તમે તમારા જે આ તેજ છે તમારું સૂર્ય દેવતા, એ તમારા સૂર્ય કિરણો છે એને સમેટી લો અને મને દ્વાર તમારું સરળતાથી પ્રાપ્ત થાય એના માટેની પ્રાર્થના. પૂષન્ને કરશે યમ સૂર્ય પ્રાજાપત્ય વ્યુહરશ્મિન સમૂહ તેજ યત્તે રૂપમ કલ્યાણતમમ તત્તે પશ્યામી યોસાવસૌ પુરુષ સોહમસ્મી. એટલે અહીંયા બધા એના સંબોધન કર્યા. હે પૂષણ, હે એકર્ષિ, હે યમ, હે સૂર્ય, હે પ્રાજાપત્ય. આ બધા એને સંબોધન. કોને સંબોધન કર્યા? સૂર્ય દેવતાને. બરાબર. એને કહે છે કે તમે તમારા જે રશ્મિઓ છે, બધી કિરણો છે એને સમેટી લો અને તમારું જે તેજ છે એને પણ થોડું ઓછું કરી નાખો, જેથી કરીને મારી ગતિ, ઉત્તરાયણ માર્ગની ગતિ મારી સફળ થાય. બરાબર. જેથી કરીને કલ્યાણતમમ તત્તે પશ્યામ, તમારું કલ્યાણ રૂપ છે, કલ્યાણતમ રૂપ, એને હું તમારા દર્શન કરી શકું. યોસા અસૌ પુરુષ સોહમ અસ્મિ. અને જે પુરુષ તમારામાં છે ને એ જ હું છું. એટલે હું સંસ્કૃત છું એવો. મેં કર્મ અને ઉપાસના દ્વારા મારા મનને એટલું બધું સંસ્કૃત કર્યું છે કે મારું તમારી સાથે ઐક્ય સાધી શકું. ચાલો. વાયુરનીલમ અમૃતમથેદમ ભસ્માંતમ શરીરમ ઓમ ક્રતોસ્મર કૃતમ સ્મર ક્રતોસ્મર કૃતમ સ્મર. હે વાયુ, હે અનિલમ અમૃતમદમ, એટલે સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિ. વાયુ એટલે વ્યષ્ટિ વાયુ અને અનિલમ અમૃતમ કીધું એટલે એ સમષ્ટિ વાયુ. એટલે સમષ્ટિ વાયુને કહે છે એ અથ ઇદમ ભસ્માંતમ શરીર. હવે મારું આ સમષ્ટિ વ્યષ્ટિ શરીર છે એ સમષ્ટિમાં મળી જવાનું છે અને આ સ્થૂળ શરીર જે છે, સૂક્ષ્મ શરીર વિદાય લે છે અહીંયાથી. આ શરીર દેહ જે છે સ્થૂળ શરીરને છોડીને આ સૂક્ષ્મ શરીર વિદાય લે છે. તો એમ કહે છે કે અમારું વ્યષ્ટિ શરીર સમષ્ટિમાં મળી જાય અને આ ભસ્માંતમ શરીરમ, આ જે મારું સ્થૂળ શરીર છે અહીંયા ભસ્મ થઈ જાય છે. ઓમ ક્રતોસ્મર, એટલે હવે કોને કહે છે? ક્રતોસ્મર. હે મન, તું યાદ કર તે જે કંઈ સત્કર્મ કર્યા એનો તું સાક્ષી છે, એ તું એ બધા કર્મોને યાદ કર. કૃતમ સ્મર, જે મેં કંઈક કરેલા છે એ. ક્રતોસ્મર, બીજી વાર જે ક્રતો કહ્યું ને એ અગ્નિને કહે છે.
એ અગ્નિ દેવતા તમે સ્મરણ કરો, મેં જે યજ્ઞ યાગાદી કર્યા તમને સાક્ષી રાખીને એને યાદ કરો. પછી કહે છે છેલ્લા મંત્રમાં, અગ્નેન સુપથારાયે અસ્માન વિશ્વાની દેવ વયુનાની વિદ્વાન યોદ્ધસ્મજ્જુહુરાણમેનઃ ભૂયિષ્ઠામ તે નમ ઉક્તિમ વિધેમ. હે અગ્નિ દેવતા, સુપથા રાય નય, મને તમે સારા સન્માર્ગે લઈ જાઓ. અસ્માન વિશ્વાની દેવ વયુનાની વિદ્વાન, તમે મારા બધા જ સત્કર્મો, સારા કર્મોને મેં જે કંઈ ઉપાસના કરી છે એ બધાના આપ જ્ઞાતા છો, તમે જાણો છો, તમારી સાક્ષીમાં મેં બધા કર્મ કર્યા છે, એટલે તમે મને ત્યાં સાક્ષી પુરાવજો પાછા. અને શું કરજો બીજું ખાસ એને કર્મ સોંપે છે, યોધી અસ્મત જુહુરણામ, મેં જે કંઈ કટુ વચનો કર્યા, કપટ વચનો કર્યા, કપટી કર્મો કર્યા, એનો નાશ કરી નાખો, એ મને અવરોધરૂપ ન બને. એટલે તમે પાછા આ પણ કરો, ખાલી મને માર્ગ બતાવો એ તો બરાબર છે, પણ મારી ગતિમાં જે અવરોધો છે પાપ કર્મોના, અશુભ કર્મોના, એ પણ તમે દૂર કરો, એવું સોંપે છે. અને તે નમ ઉક્તિમ વિદ્યા, હવે હું શું કરી શકું બીજું? બસ નમસ્કાર નમસ્કાર નમસ્કાર. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમનો જરા રહી ગયો, મને પ્રવીણભાઈ કીધેલું, હવે ટાઈમ નથી ને એટલે મેં